from the Rotary Club of Pune Metro and Rotary District 3131. My name is Makarand Phadke and I am the President of Rotary Club of Pune Metro. We are very happy to welcome everyone to this first episode of the webinar series Bolona. We are launching this webinar series towards the cause of addiction prevention. To maximize reach, we will be doing this series in bilingual, Marathi and English. It is well recognized that the addiction is becoming increasingly menace. The numbers that you read and hear are staggering and unbelievable. It is reported that tobacco smoking addiction alone causes more than 10 lakh deaths every year in India. Rotary has always been at the forefront of fighting such social menace. For example, when polio was a very prevalent disease, Rotary decided to do something about it, and after years of sustained efforts that were largely driven by Rotary, polio has been almost conquered. Barring a couple of countries, polio has disappeared. Similarly, Rotary intends to bring its collective power to help eradicate the addiction menace. All sections of the society and all age groups are vulnerable to these dangers. But the young generation is at the greatest risk of addictions, as young minds are easily impressionable. Creating awareness about the ill effects of is obviously the first logical step in such a journey, hence the webinar series. Idea is to bring together thought leaders, influencers who will be able to vividly bring out the dangers of such a path, present alternatives, and also state possible remedies for those who have already fallen into the trap. The plan is to broadcast at least one lecture per month. As I said before, today is the first episode of this series. We are indeed fortunate to have Dr. Anand Nadkarni to address us. Dr. Nadkarni, welcome to Bolona. I have the privilege of introducing Dr. Nadkarni, but the challenge I face is to compress his illustrious CV into few minutes, but I shall try. Dr. Anand Nadkarni completed his medical graduation from Mumbai and earned his MD in psychiatry from Mumbai University. He has been an active psychiatry practitioner for the last 4 decades. He is one person who has taken the concept of mental health to almost every conceivable social strata and is working in so many diverse settings. The range of activities that Dr. Nadkarni is involved is truly amazing. He consults individuals, he conducts training program for corporates, he is mentoring young artists, athletes, players, singers to optimize their performances. He is addressing a group of parents and teachers on diverse topics. He conducts training of elite commando forces and is also teaching postgraduate in psychiatry and psychology, and the list goes on. He has pioneered Institute of Psychological Health, or IPH, an NGO where more than 70 mental health professionals work under one roof. IPH is truly unique experiment in the field of mental health. Unique in many ways and only one of its kind in India and possibly in Asia. Dr. Nadkarni is also the founder and trustee of Muktangan De-Addiction Center here in Pune. Dr. Nadkarni has written 17 award-winning books in Marathi. Many of them are at double-digit editions. Some of the books are translated in English and, mind you, as well as in Braille. In addition to his literacy contribution in the form of books, plays written by him are regularly performed on professional Marathi stage and have won many awards. He has been a creative consultant to national award-winning films such as Kasav, Devrai, and state award-winning films Kadachit and Ani Kashinath Ghanekar. He has composed 3 albums of inspiring songs for young students. These albums are published and are being used in many educational institutes. With his study of Hindu philosophy, evolutionary psychology, world history, Indian history, world and Indian cinema, as well as literature, his conversations and presentations have a unique and rare perspective. Very rarely one will find an individual with such varied interests. He has received numerous awards and prizes for contribution in mental health, literature and dramatics, and the list is expanding every year. Recently, he won the Manasa National Award and Hirvai Sanman Puraskar. He has been awarded with Thane Nagar Ratna and Thane Bhushan awards from the city where he stays. It's truly amazing to see the diverse set of contributions that Dr. Nadkarni is making. We are truly grateful to you, sir, for accepting our invitation to be here today. In conversation with Dr. Nadkarni is our own past president, Dr. Madhavi Mehendale.
Dr. Madhavi is an ophthalmologist by profession. Besides her profession, she has many interests and hobbies. She is a painter, a writer, and also very committed to the field of social work, particularly in education. She has been a Rotarian for past 15 years and also involved in many educational institutions. She is chair of Addiction Prevention Committee in Rotary District 3131. She is a governing body member of Maharashtra Education Society and chairperson Rani Lakshmibai Sainik Shala, chairperson Renuka Swarup Institute of Career Courses, and the list goes on. So thank you, Dr. Mendoy, for agreeing to conduct this interview. I also want to thank District 3131 and DG Rashmi for the support for this project. I'd like to recognize Dr. Kaustubh Radkar, who has agreed to be the brand ambassador for the whole addiction prevention program. Also, without the help of District 3131 Addiction Prevention Committee, District PI team, and our own RC Metros team, we will not be here today. So thank you all. We are now keen to get the conversation going, and without further ado, I invite Dr. Madhavi to start the interview. Dr. Madhavi, please. Namaskar and welcome on behalf of Rotary District 3131 and Rotary Club of Pune Metro. Friends, we all know that problem of addiction exists all around us in all strata of the society across all age groups. We as Rotarians are committed to address such issues faced by the society. To contribute our bit, we have launched this Say No webinar series dedicated to prevention of addiction. In this series, we will be having lectures, interactions, panel discussions by experts in this field. The series will be done in a bilingual fashion, म्हणजे मराठी इंग्रजी, so that more people can get benefit out of this series. We will be focusing on NADI, that is NADI. N stands for nicotine, D for drugs, A for alcohol and I for internet. या वेबिनार सिरीजचा लोगो याच्यामध्ये से नो हे शब्द आहेत. हे शब्द ॲडिक्शन या क्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध आहेत. से नो टू व्हॉट, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ॲडिक्शन. त्याच्याबरोबर आम्ही त्याला जोडलं आहे बोलो ना, हे दोन शब्द. बोलो ना याचा हिंदी कोलोक्वियल भाषेमध्ये अर्थ आहे परत से नो, नकार द्या, स्पष्ट नकार द्या, से नो टू ॲडिक्शन. त्याच्याचबरोबर प्लीज बोला, कम्युनिकेट करा. आपल्याला माहिती आहे की सर्व ॲडिक्शनच्या मुळाशी बरेचदा मानसिक प्रॉब्लेम असतो. कम्युनिकेशन होत नाही, पालकांशी कम्युनिकेशन होत नाही, कधीकधी डिप्रेशन असतं, वैफल्यग्रस्त असतात लोक. अशा वेळेस जर ते बोलले, आपल्या मनातला प्रॉब्लेम त्यांनी शेअर केला, तर त्यांना मदतीचा हात मिळू शकतो. मदत देण्यासाठी रोटरी तुमच्याबरोबर आहे, समाज तुमच्याबरोबर आहे. त्याच्यामुळे प्लीज शेअर करा, प्लीज बोला. व्यसनाच्या मुळाशी मानसिक आजार असू शकतात. हा धागा पुढे घेऊन मी प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ, प्रसिद्ध सायकियाट्रिस्ट डॉक्टर आनंद नाडकर्णी यांना इथे आमंत्रित करते आणि आजच्या या वेबिनारच्या सिरीजच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये आपण त्यांना प्रश्न विचारूया, त्यांच्याशी चर्चा करूया आणि त्यांचे विचार ऐकून घेऊया. नमस्कार. मला असं वाटतं डॉक्टर आनंद, आता आपण प्रश्नांना सुरुवात करूया. काही मूलभूतच प्रश्न पडतात की आपल्या आयुष्यात हा व्यसन हा प्रकार का बरं आला. म्हणजे हा जर नसताच आयुष्यात तर किती बरं झालं असतं. माणसं कशी गुण्या गोविंदानी राहिली असती. पण हा आला, त्याच्यामुळे बरेच प्रश्न निर्माण झाले. तर हा का? सो वाय इज देअर ॲडिक्शन इन अवर लाईफ इन द फर्स्ट प्लेस? खूपच चांगला प्रश्न आहे आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला मनुष्य स्वभावाकडेच जायला लागेल. बरोबर. पहिल्यांदा आपण काय लक्षात घेऊ, देर इज अ डिफरन्स बिटवीन दीज टू वर्ड्स. वन इज कॉल्ड विश अँड द अदर इज कॉल्ड डिझायर. वरवर दिसायला दोन्ही शब्द सारखे आहेत, पण त्याच्यामध्ये विश आणि डिझायर याच्यामधला फरक असा आहे. डिझायर मध्ये देर इज अ स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन. अँड इफ यू सी समथिंग अबाउट ह्युमन नेचर, that human nature involves two things. One, to attract, and second, to get attracted.
आणि हा ह्युमन नेचरचाच फक्त गुणधर्म नाहीये, हा संपूर्ण निसर्गाचा गुणधर्म आहे. संपूर्ण निसर्ग कशावरती चालतो तर तुमच्या असं लक्षात येईल की टू अट्रॅक्ट अँड टू गेट अट्रॅक्टेड हा संपूर्ण सृष्टीचा नियम आहे. बरोबर. म्हणजेच टू गेट अट्रॅक्टेड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायमरी इम्पल्सेस दॅट इव्हन नेचर हॅज. आणि माणूस त्या निसर्गाचा भाग आहे. त्यामुळे माणसामध्ये गेटिंग अट्रॅक्टेड ही गोष्ट कशी असणार नाही. नाव ह्युमन माइंड गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स अ होस्ट ऑफ थिंग्स. कारण कसं आहे, भुंगा असेल तर तो फक्त मधाकडेच अट्रॅक्ट होईल. अजून तरी याच्यात छान छान वाटते बरं का आनंद. आता तरी या सगळ्यात या सगळ्यात काही धोकादायक अजून तरी वाटत नाहीये. छान वाटते, अट्रॅक्शन आहे वगैरे वगैरे. हो, थांब ना येऊ ना. पण पहिल्यांदा कसं असतं, आपल्याला नीट समजून घ्यायचं तर तो विस्तार म्हणजे पट काय आहे तो लक्षात घ्यायला लागतो. आणि तो घेतल्याशिवाय आपल्याला ऍडिक्शन नीट कळणार नाही. आणि हा पट लक्षात न घेतल्यामुळे आम्ही सगळे जे क्लिनिकल बॅकग्राऊंडचे लोक होत ना, तो विस्तारक पट जो माणसाच्या इव्होल्युशन पासूनचा आहे तो लक्षात घेत नाही. आणि तो घेणं, जर तुम्हाला ऍडिक्शनला भिडायचं असेल, त्याच्या मर्मस्थानी भिडायचं असेल तर तो पट लक्षात घेणं फार आवश्यक आहे. आणि तो इव्होल्युशन मध्ये चालूच होतो टू अट्रॅक्ट अँड टू गेट अट्रॅक्टेड या जोडीमुळे. नाउ सी समथिंग दॅट इफ दिस पेअर वॉज नॉट देअर, इव्होल्युशन वुड नॉट हॅव बीन देअर. म्हणजे हा जो ड्राईव्ह आहे तो ड्राईव्ह मुळामध्ये चुकीचा नाहीये. फक्त त्याला मर्यादा काय घालायची हा प्रश्न असतो. म्हणजे आपल्या संपूर्ण संस्कृतीमध्ये काय म्हटलेलं आहे की या ही जी सगळी स्ट्रॉंग डिझायर आहे तिला काम म्हटलेलं आहे. एनी स्ट्रॉंग डिझायर इज काम. बट इट हॅज टू बी युज्ड. इफ इट इज युज्ड फॉर क्रिएटिव्हिटी देन दॅट अट्रॅक्टिव्हनेस इज व्हेरी गुड. उत्पत्ती हे तुम्ही काम असं श्रीकृष्ण भगवद्गीतेमध्ये म्हणतो. म्हणजे हे जे अट्रॅक्टिव्हनेस आहे हा तुम्ही क्रिएटिव्हली वापरा तर त्याच्यातून तुमचा विकास होईल. आणि जेव्हा तुम्ही ही टू अट्रॅक्ट अँड टू गेट अट्रॅक्टेड ही तुक्कल डिस्ट्रक्टिव्हली वापरता तेव्हा त्याच्यातून ऍडिक्शन तयार होतं. आणि हा एक मोठा सगळ्या ऍडिक्शन शब्दाचा, म्हणजे तुमची जी नाडी आहे त्याच्यामध्ये आपण काय म्हटलंय बघा, त्या नाडीमध्ये तुझे पहिले 3 शब्द आहेत ते आहेत केमिकल्स. पण पुढचा जो आहे इंटरनेट हे बिहेवियरल ऍडिक्शन आहे ना. म्हणजे त्याच्यामध्ये पुन्हा अट्रॅक्ट आणि गेटिंग अट्रॅक्टेड हीच दुहेरी बाजू आहे. सो व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट दीज काइंड ऑफ डिझायर्स आर गोइंग टू बी देअर विथ ऑल ह्युमन बिंग्स. Human beings have to develop their ability to discriminate between which desires take them to health and which desires take them away from health. म्हणून से नो असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याच्या मागे विचार असला पाहिजे. इट हॅज टू बी अ नो विच हॅज कम आफ्टर आय हॅव डिस्क्रिमिनेटेड. म्हणजे त्यालाच आपण म्हणतो विवेक. विवेक वापरून नो म्हणणं हे अशासाठी आवश्यक आहे की विवेक न वापरता नो म्हटलं तर ते तात्पुरतं नो असेल, ते टिकाऊ स्वरूपाचं नो नसेल. समजून वन साइड यू हॅव धिस नेचर ऑफ मॅन. आता त्याच्या दुसऱ्या बाजूला जाऊ. त्याच्या दुसऱ्या बाजूला सृष्टीमध्ये अशी खूप सारी केमिकल्स आहेत की ज्या केमिकल्स मध्ये ऍडिक्टिव्ह पोटेन्शियल आहे. साध्या भाषेमध्ये दे कॅन हुक अ पर्सन. मग आता हे ऍडिक्टिव्ह पोटेन्शियल हे माणसाला माहिती होतं का? हो, अगदी माणसाला आधीपासून माहिती होतं. 3-4 हजार वर्षापासून माहिती होतं. आपल्याकडे सुद्धा पुराणामध्ये सोम आणि सुरा हे उल्लेख आहेतच. त्यातला सोम हा बहुतेक कॅनॅबिस इंड्युस्ड असावा आणि सुरा ही बहुतेक अल्कोहॉल असावी असं लोकांचं म्हणणं आहे. म्हणजे अगदी चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळातही ट्रॅव्हर्स होत्या आणि ज्याला आजच्या भाषेत आपण बार म्हणतो तर त्याच्यावरती वेगळ्या फ्लॅग्स असायचे. म्हणजे थोडक्यात इथं तुम्हाला अंमली पदार्थ मिळतील. म्हणजे अंमली पदार्थ सुद्धा आपल्या संस्कृती बरोबरच वाढलेले आहेत. आता ते का बरं वाढले असतील? कारण माणसाला एका वेगळ्या कॉन्शियसनेसची, ज्याला आपण नेहमीच्या भाषेत किक असं म्हणतो,
किक. तर माणसाला ना किक हवी असते. माणसाला एक वेगळा कॉन्शियसनेस हवा असतो. मग तो ज्ञानानंद असेल, मग तो कलानंद असेल, मग तो अन्नामधला आनंद असेल, किंवा मग तो ऍडिक्शन मधला आनंद असेल. माणसाला आनंद हवा. आणि म्हणून हे ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस हे सिव्हिलायझेशन बरोबरच वाढले, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. पण त्या वेळेला आज जशी ऍडिक्शनची समस्या आहे, ती समस्या का बरं निर्माण झाली नाही? म्हणजे एकतर ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस वेर लेस इन नंबर. आज आपल्याकडे पुढे आपण बोलू की ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस कम्प्लीट फॅशन मार्केट आहे. मार्केटमध्ये जसं फॅशन मध्ये नवीन येत असते, जुनी जात असते, कालांतराने परत जुनी नवीन होऊन येत असते, तसं तिथं चालतंय. पण तो वेगळा मुद्दा झाला. पण त्या काळामध्ये सुद्धा या तऱ्हेचं ऍडिक्टिव्ह पोटेन्शियल असलेले लोक होते, पण ऍडिक्शनची समस्या खूप का नाही वाढली? त्याचं कारण असं आहे की द कल्चरल नॉर्म्स वेर स्ट्रिक्टर ऍट दॅट टाइम. म्हणून सर्व आदिम संस्कृतींच्या मध्ये सुद्धा ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेसचा वापर असूनही संस्कृतीने घातलेले नियम इतके बंधनकारक होते आणि मुख्य म्हणजे लोक ते पाळत होते. त्यामुळे त्यातून क्लिनिकल वेव्स ऑफ ऍडिक्शन निर्माण झाल्या नाहीत. ही गोष्ट समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. केमिकल वेव्स. हा, क्लिनिकल म्हणजे आज आपण ज्या पद्धतीने संख्या म्हणतोय ना, तशी त्या काळात का बरं निर्माण झाली नाही? तर त्याचं कारण हे आहे की तुम्हाला कॅनॅबिस, समजा तुम्ही शिवरात्रीला घेणार आहेत, महाशिवरात्रीच्या दिवशी कॅनॅबिस घेणार आहात, किंवा होळीच्या वेळेला तुम्ही कॅनॅबिसचं सेवन करणार आहात, उरलेले 360 दिवस नाही करणार, हे सुद्धा ते कल्चर आपल्याला सांगत होतं. म्हणजे आदिम संस्कृतींमध्ये, आदिवासी समाजामध्ये काम करणारे डॉक्टर अभय बंगाल सारखे आपले ज्येष्ठ कार्यकर्ते जे आहेत, ते आपल्याला नेहमी सांगतात की या आदिवासींच्या मध्ये ज्या वेळेला ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस वापरले जायचे, कल्चरने टाकलेले खूप मोठे नियम होते, ते लोक पाळायचे. मग आता प्रश्न निर्माण होतो की माणसं जशी जशी प्रगत होत गेली, तसं खास करून गेल्या शतकाच्या मध्यापासून एक नवीन सामाजिक प्रवाह आला. त्याला आपण म्हणतो डेव्हलपमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअलिटी. स्वत्व ही गोष्ट हळूहळू पाश्चात्य समाज आणि तिथून पौरात्य समाजामध्ये यायला लागली. आणि जशी तुमची इंडिव्हिज्युअलिटी वाढते, तसं तुमच्या वरचा कल्चरचा आणि ट्रॅडिशनचा असलेला पगडा कमी होतो आणि तुम्ही तो झगडून कमी करता. याचे निश्चितपणे काही चांगले परिणाम होतात. पण जसे काही चांगले परिणाम होतात, त्याचबरोबर काही परिणाम असे होतात की आता कल्चरल नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड ॲट ऑल. व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक असं म्हणूया आपण. आय नो व्हॉट इज गुड फॉर मी. राईट. आणि तसं झाल्यामुळे काय झालं, त्याची भर ह्याच्यात पडली. त्याचबरोबर काय झालं, ग्लोबलायझेशन आलं. त्यामुळे पूर्वीच्या काळामध्ये असलेल्या ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेसच्या यादीमध्ये फार मोठी भर पडली. आणि जशी इंडिव्हिज्युअलिटी वाढते, तिचं भान जसं मुलांना 12-13 वर्षापासून यायला लागतं, तर नॅचरल चौकसपणा जो टीनेजचा असतो, त्याच्यामध्ये ह्याची भर पडते. त्यामुळे टुडे व्हॉट वी आर सीइंग इज दॅट द ॲव्हरेज कन्झम्पशन ऑफ intoxicating substances in terms of variety has also increased. म्हणजेच असं की पूर्वीच्या काळामध्ये, म्हणजे मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळेला आमचं एक्सपेरिमेंटेशन ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेसचं हे कशापुरतं मर्यादित होतं? तंबाखू, अल्कोहॉल आणि क्वचित कधी कॅनॅबिस, कारण आमच्या वेळेला ब्राऊन शुगर यायची होती. पण आज जेव्हा कॉलेजमध्ये मुलं जातात, तेव्हा ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेसची एक मेनू कार्ड असतं त्यांच्यासमोर. आणि त्यामुळं काय झालेलं आहे की फार लवकर एक्सपेरिमेंटेशन मध्ये बहुविध असं एक्सपेरिमेंटेशन केलं जातं. आणि म्हणून ऍडिक्शनचे जे मार्केट आहे, त्याचा नेहमी कॅफेटेरिया अप्रोच असतो. कॅफेटेरिया अप्रोच म्हणजे खूप सगळ्या गोष्टी ठेवल्या आहेत, तुम्हाला पाहिजे ती घ्या. त्याच्यात पूर्वीच्या काळामध्ये असा कॅफेटेरिया पण नव्हता. आणि त्यामुळं एका बाजूने निवड करण्याचं स्वातंत्र्य सुद्धा कमी होतं. म्हणजे लक्षात घे, आज ऍडिक्शन ह्या म्हणजे वाय वी आर कॉलिंग इट अ काइंड ऑफ अ पॅन्डेमिक, बिकॉज ऑल दीज काइंड ऑफ फॅक्टर्स आर इन्फ्लुएन्सिंग द करंट सिनॅरिओ. नाव यू नो की ऍडिक्शन जर नसतं तर
उत्पत्ती आणि क्रिएटिव्हिटीचं सर्कल पण झालं नसतं. पण जर आपण ती डिझायर नीटपणे वापरली नाही तर त्याच्यातून हा अनहेल्दी ॲडिक्शनचा राक्षस सुद्धा उभा राहू शकतो. दुधारी आहे, दुधारी शस्त्र आहे. हा दुधारी शस्त्र. हां, मला असं वाटतं चांगले मुद्दे याच्यात डिस्कस झाले. आदिवासी भागामध्ये असं डॉक्टर अभय बांगांच्याकडनंही ऐकले आणि तुझ्याकडूनही ऐकले की दारू असते पण दारुडे नसतात. आणि हळूहळू जसं संस्कृती डेव्हलप झाली आणि आपण तू म्हणलास तसं व्यक्ती स्वातंत्र्याचं कडे जायला लागलो तेव्हा हे सगळे जे समाजाने घातलेले बंधनं आहेत आपल्यावरती सगळी हळूहळू कमी होऊन त्याच्यातून व्यसनाकडे लोक जास्त वळायला लागले. आज आपल्याकडे ऑडियन्समध्ये बरेचसे तरुण मुलं आहे, कॉलेजातली मुलं आहेत, तर त्यांच्या मनातले पण काही प्रश्न आहेत. सो दी स्टुडंट्स अँड द यंग पॉप्युलेशन इज रिअली ॲडव्हेंचरस. They want to try out new things, maybe for recreational purpose or maybe due to peer pressure or maybe because they feel that it is cool to use these kind of substances. पण अशा प्रकारच्या पदार्थांचा वापर जेव्हा प्रयोग म्हणून ते करतात किंवा एखादं धाडस म्हणून ते करतात तेव्हा दे हॅव सम काइंड ऑफ क्वेश्चन्स इन देअर माइंड. नंबर 1 क्वेश्चन इज, विल दिस लीड टू ॲडिक्शन? मी रिक्रिएशनल पर्पजसाठी घेतलं, प्रयोगासाठी घेतलं तर मी याच्यातनं ॲडिक्ट होईन का? कॅन आय बिकम ॲडिक्ट? अँड सेकंडली, ॲडिक्ट मी जर बनणार असेल तर हाऊ डू आय रिकग्नाइज दॅट? हाऊ डू आय रिकग्नाइज दॅट नाव आय नीड सम हेल्प? सो ह्या तरुण मुलांना मला असं वाटतं ह्या प्रश्नाची उत्तरं मिळणं आवश्यक आहे. पहिल्यांदा गोष्ट अशी आहे की जी तरुणांची पॉप्युलेशन आहे ना त्याच्यापैकी मी एक्सपेरिमेंट करणार नाही असं म्हणणारे फार कमी असतात. हो, आणि ते जरी म्हणाले तरी ते तसं वागतील याची काही गॅरंटी नाही. तरुणाच्या व्याख्येतच आहे ते. हा, त्यामुळे आपल्याला महत्वाची गोष्ट काय आहे की दे आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट हे आपल्याला कुठेतरी आपल्याला डोक्यात ठेवायला पाहिजे. आता बघा, या सगळ्यामध्ये तरुणांना मी काय म्हणेन, एक्सपेरिमेंट करण्याच्या आधीची तुमची जी अवस्था आहे तिच्याकडे तुम्ही नीटपणे पहा. ऑब्झर्व युअर थॉट्स. Even when somebody gives you that kind of attractive proposal and look at it in many ways that the proposal looks attractive, all right. What is it going to give me? What kind of a satisfaction I am going to get after consumption of that? So start becoming analytical about your experience even before you have it. That is a very important point because people who are not analytical even before they go for experimentation are more likely to fall in the trap of addiction. That is why your analysis should start with your peers around you telling you घेऊन बघ रे काय होत नाही, किंवा they will give you a kind of provocation की तू ना असं मित्रा बाबूबाई आहेस, असेच सगळे जण करत असतात, हे नाही केलं तर तारुण्याची मजा काय, यु नो, दे विल गिव्ह यू जस्टिफिकेशन्स. सो सी थ्रू एव्हरीथिंग, सी थ्रू दोज जस्टिफिकेशन्स, सी थ्रू युअर ओन थॉट्स. युअर ओन थॉट्स टेल यू that if I do not take this, I may not belong to this group. Right. If I don't take it, these people will boycott me. Right. And then where I will be without all of them, they are my support. Now, is this a thinking where you are consuming or going to have that experience not for you, but because you don't want to be away from the norms of that group? लक्षात घे की तू कशाला तुला हवाय. काही काही मुलं असतात ते म्हणतात मला ग्रुपचं विकचं काय नाही आहे, मलाच थ्रिल हवाय, मलाच ते थ्रिल हवाय, आय वॉन्ट दॅट एक्साइटेशन. बरोबर. मग त्याने अनालिसिस हे करायला पाहिजे की व्हॉट आर द सोर्सेस ऑफ एक्साइटेशन अराउंड मी. माउंटेनिअरिंग मधून सुद्धा मला एक्साइटेशन मिळू शकेल, मला नृत्यातून एक्साइटेशन मिळू शकेल, मला खेळातून एक्साइटेशन मिळू शकेल. या सगळ्या एक्साइटेशन मध्ये हे एक एक्साइटेशन आहे. म्हणजे काय होईल बघा की ही स्टार्ट्स, द स्टुडंट स्टार्ट्स प्लेसिंग दिस चॉईस amongst many choices. That comparative analysis is very important because what the peers are telling or what the mind of this person is telling, असं एक्साइटेशन ना जगात कुठंच नाही रे.
म्हणायचं नाही, हे वेगळं आहे, पण अशी अनेक एक्सायटेशन जगात आहेत आणि त्यातली काही हेल्दी आहेत. मग आपण हेल्दी आणि अनहेल्दी, मी याच्यामध्ये कुठेही ना ट्रॅडिशनली मोरॅलिस्टिक होत नाहीये बघा. हा मी फक्त हेल्थ आणि इल हेल्थ हा एक इश्यू फक्त घेतलाय. हा त्यामुळे हे पोटेन्शियली अनहेल्दी आहे का, आणि पोटेन्शियली अनहेल्दी असलेलं जर एखादं बिहेवियर असेल हं. तर ते करताना माझी अनालिटिकल टेंडन्सी मी बाजूला ठेवता कामा नये. आता हे करून त्याने एक्सपिरियन्स घेतला तर त्याने त्या एक्सपिरियन्सही स्वतःच्या मनाशी अनालिसिस करावं. म्हणजे समजा त्याने कॅनॅबिस घेतला, 2-3 जॉईंट मारले, ते जॉईंट मारल्यानंतर ना त्याला असं वाटलं, वाव वंडरफुल यार, काय मस्त आणि शांत वाटते, आता माझ्या मनामध्ये सगळे क्रिएटिव्हिटीचे विचार येत आहेत आणि माझा जो प्रोजेक्ट 8 दिवस करायचा राहिला होता ना 24 तासात झाला यार, कॅनॅबिस कमाल की चीज आहे. आता हे जेव्हा तो म्हणतो तेव्हा त्याने अनालिसिस नाही केलेलं. मग त्याने हा विचार करायला पाहिजे की व्हॉट डिड कॅनॅबिस डू. कॅनॅबिस गेव हिम अ केमिकल मोटिवेशन. म्हणजे जो त्याने प्रोक्रॅस्टिनेट करत होता की नाही, 8 दिवस प्रोजेक्ट नव्हता करत, कॅनॅबिस घेतल्यावरती प्रोजेक्ट केला. म्हणजे कॅनॅबिसने काय तयार केलं, आर्टिफिशियल मोटिवेशन तयार केलं. ज्या वेळेला आर्टिफिशियल मोटिवेशन तयार झालं त्याच वेळेला आता परत घेतलं पाहिजे ही इच्छा तयार होते. आणि दॅट इच्छा इज नॉट अ विश, इट इज अ डिझायर, बिकॉज इट हॅज अ व्हेरी स्ट्रॉंग टेंडन्सी ऑफ गेटिंग अट्रॅक्टेड. हे अनालिसिस केलं तर तो म्हणेल की यार, एकदा कॅनॅबिस मुळे एक प्रोजेक्ट पूर्ण झाला, पण मी जर प्रत्येक प्रोजेक्ट साठी वारंवार कॅनॅबिस वापरायला लागलो तर ते माझ्या करिअरच्या दृष्टीने खरं नाही. नाव ही हॅज युज्ड हिज अनालिटिकल टेंडन्सी. Now he has therefore kept the use of even the experiment of cannabis in a perspective. So what is very important is to have experience with addictive substances is one thing, but to put that in perspective of my future, in perspective of my health, in perspective of my chosen goals and priorities. हे मी जर केलं ना तर मी एक्सपेरिमेंट करून सुद्धा त्याच्यातून शहाणा, कोट अनकोट शहाणा बनू शकतो. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे प्रत्येक तरुणाने, तरुणीने, ज्यांना या तऱ्हेचं एक्सपेरिमेंटेशन करायचंय. दुसरा मुद्दा की मग मला कधी कळलं पाहिजे की यार मी ना यूज कडून कंपल्शन अब्यूज कडे जातो आहे आणि कंपल्शन होते काय. डिपेंडन्स तर पुढची गोष्ट झाली. आधी Okay. आपण बघूया की यूज आणि अब्यूज. त्यामुळे यूज आणि अब्यूज हे पहिल्यांदा कळलं पाहिजे, कारण डिपेंडन्स आपल्याला कधीही सांगून होत नाही. डिपेंडन्स हा केमिकल असल्यामुळे तो मेंदूच्या द्वारे होतो, तो शरीराच्या द्वारे होतो. त्यामुळे एक लक्षात घ्या की डिपेंडन्स जेव्हा निर्माण होईल तर तो तुम्हाला सांगणार नाही. आपला विवेक, आपलं डिस्क्रिमिनेशन कुठे चालतं, बिटवीन यूज अँड अब्यूज चालतं. ओके. Once you become a chronic abuser, then you tend to go towards dependence in a almost mechanical way. म्हणजे ते तसं होण्याची शक्यता फारच वाढते, कारण त्याच्यामध्ये मेंदू इन्व्हॉल्व झालेला असतो. यूज आणि अब्यूज मध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात मेंदूची केमिकल अजून इन्व्हॉल्व झालेली नसतात. म्हणून आपल्याला यूज आणि अब्यूज याच्यामधला फरक हा सगळ्या तरुणांना कळणं हे आवश्यक आहे. आधीची पायरी आहे ना, म्हणजे ही आधीची पायरी. आपण नीटपणे बघूया की व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन यूज अँड अब्यूज. नाउ सी, when there is a abuse, the person starts getting a kind of a tolerance. So development of tolerance is the first step towards abuse. म्हणजे मला पूर्वी 3 सिगरेटी ओढून छान वाटायचं, ब्रेकफास्ट नंतर, जेवणानंतर, रात्रीच्या जेवणानंतर. पण आता समजा मी हॉस्टेलवरती राहतोय तर जेवणानंतर नाही, अभ्यास करताना सुद्धा, टॉयलेटला जाताना सुद्धा आता मला ना 5-7 अशा सिगरेटी लागायला लागलेल्या आहेत. म्हणजे आता माझा टॉलरन्स डेव्हलप होतोय, मला 3 पुरेशा पडत नाही. मी पब मध्ये जाऊन बसायचो आणि वीकेंडला मी फक्त अल्कोहोल कन्झ्युम करायचो. आता हळूहळू असं झालेलं आहे की माझी पावलं त्या पब कडून जाताना दे हॅव स्टार्टेड प्लॅनिंग
यार शुक्रवार कधी येणार आहे, वीकेंड कधी येणार आहे, ये वीकेंड कब आएगा, मैं कब वहां बैठूंगा, आणि माझं मनाची गाडी चालू झाली. पहिल्यांदा लक्षात घ्या, मन ज्या वेळेला अशा प्रकारची चित्र वारंवार आपल्या समोर उभं करायला लागतं, दॅट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अब्यूज. That you have not consumed, you are not going to consume, but your mind has started showing you short films of that experience. की अरे तू बसलायस आणि काय धमाल यार, सगळेजण बसलेत तिकडे त्या विकेंडला. हे विकेंडचं स्वप्न आठवडाभर पडायला लागलं. प्रॅक्टिकल सांगतोय की विद्यार्थ्यांनी काय डोक्यात ठेवलं पाहिजे की हे इमेजेस यायला लागले का प्रॉब्लेम आहे, टॉलरन्स यायला लागला की प्रॉब्लेम आहे. आपण जे करतो आहोत त्या बाबतीत आपण स्वतःला आणि इतरांना कन्व्हिन्स करायला लागलो की प्रॉब्लेम आहे. हे माझं कसं ऍडिक्शन नाहीये हे कन्व्हिन्स करायला लागलो की प्रॉब्लेम आहे, हे डोक्यात ठेव. व्हेन यू स्टार्ट कन्व्हिन्सिंग, which means you have started rationalizing. Right. The moment you start rationalizing, it is abuse. You are going towards that. म्हणून स्वतःच्या विचारांकडे लक्ष ठेवा. ज्या वेळेला आपण स्वतःला डिफेंड करतोय, ज्या वेळेला आपण स्वतःचं वागणं रॅशनलाइज करतोय, त्या वेळेला गडबड आहे, त्या वेळेला अब्यूज आहे. आणि मी सांगतोय हे सगळं डोक्यातलं आहे अजून, कारण डिपेंडन्स झाला की शरीरावरती पण त्याचा परिणाम होतो. अब्यूज मध्ये अजून डिपेंडन्स झालेला नाही, आणि तीच वेळ आहे की अब्यूज कडे आपण जाण्या आधीच थांबणं. म्हणून खरा जो से नो आहे तो अब्यूजला पाहिजे. ग्रेट. कारण ना या सगळ्या जनरेशनला देर आर गोइंग टू बी अ मेजॉरिटी हु आर गोइंग टू यूज. तुम्ही आणि मी कितीही सांगितलं, डोकेफोड केली, तरी सुद्धा त्यांचं वय, त्यांचं इंडिव्हिज्युअलिझम, त्यांचं वातावरण, त्यांच्या समोर असलेलं अख्खं ओपन मार्केट, असं भयंकर आत्मनिग्रह, संयम वगैरे असलेली मायनॉरिटी असणार. त्यामुळं आपण लेट्स नॉट बी इन फुल्स पॅराडाईज. पीपल आर गोइंग टू यूज. वी हॅव टू टेल देम की यूज आणि अब्यूज मधलं जे आपण आता बोलतोय ते लक्षात घ्या. फार महत्त्वाचं. त्या वेळेला तुमच्या मनामधली अनालिटिकल फॅकल्टी गहाण ठेवू नका. त्यावेळेला द मुवमेंट युअर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग विथ यू, प्लेइंग विथ युअर कॉन्शियन्स, त्या वेळेला डोक्यात ठेवा. साधं खोटं बोलणं चालू झालं, लक्षात ठेवा तुम्ही अब्यूज कडे जाताय. साधं खोटं बोलणं असतं ना, साधं खोटं बोलणं. साधं खोटं बोलणं म्हणजे काय, अगदी सोपं, की आईला सांगायचं की काही आणायचंय का, आणि मग खाली जायचं आणि मग येताना काहीतरी करून यायचं. तर हे साधं खोटं बोलणं, पण तिथून सुरुवात होते. सो बी ट्रुथफुल टू युअर सेल्फ. कारण त्या वेळेला अशा तऱ्हेच्या अनालिटिकल फॅकल्टीज आपण जर वापरल्या नाही तर आपण अब्यूज कडे जाऊ. आणि याच्यामधलं सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण जे मी देतो आणि जे सगळ्यांना महत्वाचं आहे, गांधीजींनी हे केलं. गांधीजी वेंट टू these kind of habits, he used things, and then he was very analytical and he differentiated between use and abuse. हे गांधीजींनी लिहून ठेवलेलं आहे. हे गांधीजींनी त्यांच्या तंबाखूच्या बाबतीत लिहून ठेवलंय, मांसाहाराच्या बाबतीत लिहून ठेवलंय, आणि प्रॉस्टिट्यूशनच्या बाबतीतही लिहून ठेवलेलं आहे. म्हणजे गांधीजी का महत्वाचे आहेत, कारण गांधीजींनी यूज आणि अब्यूज याच्यामध्ये अब्यूजच्या आधी स्वतःला थांबवलं. हे गांधींच्याकडून कोणी शिकायला पाहिजे. हे खरं म्हणजे आजच्या काळातले हे गांधी हे फार महत्वाचे आहेत. की being a teenager, he also had all those instincts. He had that friend of his. आणि त्या फ्रेंडच्या ते इन्फ्लुएन्स खाली आले. पण गांधींना 100% मार्क आपण पुढे द्यायला पाहिजे की यूज आणि अब्यूज मधला फरक. त्यांची अनालिटिकल टेंडन्सी त्यांच्या प्रत्येक अनुभवातून जात असताना सुद्धा त्यांना सोडून गेली नाही. मग एक टिप देतो शेवटची आणि थांबतो, कारण ती महत्वाची आहे. मग अनालिटिकल टेंडन्सी म्हणजे काय, तर अनालिटिकल टेंडन्सी म्हणजे वर्क ऑन युअर थिंकिंग अवेअरनेस अँड इमोशनल अवेअरनेस. माझ्या डोक्यात आत्ता कोणते विचार चालू आहेत हे बघायचा प्रयत्न करा. स्वतःला विचारांपासून थोडंसं अलग करा. माझ्या डोक्यात चाललेले विचार म्हणजे मी नव्हे. आय एम थिंकिंग but I am not equal to my thinking. I am feeling but I am not equal to my feeling. The moment I become equal to my thinking and feeling, I am more likely to succumb. The moment I dissociate a little,
माझा जो मी पण आहे तो मी माझ्या विचार आणि भावनापासून थोडासा अलग केला, थोडासा विलग केला, तर माझं अनालिसिस करता येतं. गांधीजींनी हेच केलं जे त्यांनी आपल्या सत्याचे प्रयोग मध्ये लिहिलेलं आहे, ऍज अ टीनेजर, ऍज अ युथ. त्यामुळे ती गोष्ट युथ साठी फार महत्वाची. आणि हे जर आपण समजलं ना की युथ कडून अब्यूज कडे जायच्या आधी आपण थांबायचंय आणि ते अनालिसिस आपल्याला करायचंय, तर तुम्ही त्याच्यातून फार चांगल्या पद्धतीने बाहेर पडू शकता. मी माझंच उदाहरण देतो. बर. मी जेव्हा मेडिकलला गेलो त्यावेळेला माझ्या लॉबीमध्ये हॉस्टेलच्या तंबाखू खाणारे भरपूर होते. तर मला त्यांनी नेलं फर्स्ट MBBS ला आणि ते 120, 300 किमा मियाव त्याव असं सगळे ती पानं, आमचा पानवाला होता KM हॉस्पिटलच्या समोर, तर त्याच्याकडे आम्ही सगळेजण गेलो आणि मग खा रे खाल्लं की जे काय होतं. आणि पहिल्यांदा खाल्ल्यावरती पण थोडं अॅनालिटिकल जागृत होतं बरं काही. तर खाल्ल्यावरती मी पहिला गाढवपणा काय केला, मी त्यांच्या दृष्टीने गाढवपणा की मी तो तंबाखूचा जो रस होता तो गिळला. तो तंबाखूचा रस गिळल्यावरती तो गॅस्ट्रायटिस झाला. म्हणजे उचक्या द्यायला लागल्या धडाधड. त्यामुळे जो काही तंबाखूचा चांगला म्हणून एक्सपिरियन्स येणं अपेक्षित होतं त्याच्यावरती बट्टेबोळच झाला त्याचा. आता मला वाटतं की बरं झालं माझी ही पहिली गाठ तंबाखू बरोबरची अशा प्रकारे फार सुखदायक नाही झाली. हे मला वाटलं बरं झालं, ठीक आहे बाबा, चांगलं झालं. पण त्याच वयात होतो ना, एकदा एक्सपेरिमेंट झाल्यावरती महिनाभर मी तग काढला, कारण मला असं वाटत होतं की यार आपल्यातले आपण ह्याच्यातले नाही आहोत. हे हॉस्टेलमध्ये मस्तपैकी जेवण झाल्यावरती कसं जाऊन पान खातात आणि आपण काय खातो, तर आपण बनारस मसाला, कत्री, सुपारी, मिठा पान खातो. आणि त्यावेळेला हे सगळेजण आपल्याकडे कसे बघतात ना की ते उच्च आणि आपण नीचे, बावळट आहे असं. बावळट आहे, यायला काही माहित नाही. मी दुसरा प्रयोग केला बरं, दुसऱ्यांदा केला प्रयोग की आता अगदी गिळायचं नाही बरं का. आणि मग माझ्या असं लक्षात आलं की हे गिळायचं नाही, मग ते थुंकायचं. हे सगळं बघितल्यावरती ना मला वाटलं, स्वतःला मी प्रश्न केला, व्हाय आर यू डुइंग, राईट, आणि का तुला ह्याच्यातून काय मिळणार आहे, आणि तू हे थुंकणार आहेस, हे सगळे तू घाण करणार आहेस कशासाठी, याच्याशिवायचं तुझं आयुष्य हे काय वाईट बनणार आहे का, तुझ्या आयुष्याची क्वालिटी ही याने वाढणार आहे का कमी होणार आहे, असा मी 2 दिवस विचार केला. आणि मग त्यानंतर माझा निर्णय घेतला की आपण तंबाखूला नाही बाबा स्पर्श करायचा. मी तंबाखूला स्पर्श करायचा नाही ह्याच्यासाठी हे नाही सांगत आहे, मी एवढ्यासाठी हे सांगतोय की हाऊ थिंकिंग अवेअरनेस हेल्प्स. हाऊ थिंकिंग अवेअरनेस टेक्स यू टुवर्ड्स अनालिटिकल थिंकिंग, अँड वन्स यू स्टार्ट अनालिटिकल थिंकिंग यू आर मोर लाईकली टू बी रॅशनल. याच्यासाठी हा अनुभव तुमच्या बरोबर शेअर केला. हा खूपच महत्त्वाचा टेक होम मेसेज आहे सगळ्या तरुण मुलांच्यासाठी. यूज आणि अब्यूज या स्टेजला आपण ॲनालिसिस करायला पाहिजे, याच्यातून आपल्याला काय मिळतं याचा विचार करायला पाहिजे, आणि कुठल्या स्टेजला याच्यातून बाहेर पडायचं किंवा हीच स्टेज आहे याच्यातून बाहेर पडायची, हा मेसेज याच्यातनं सर्व तरुणांना आता खूप चांगला मिळालेला आहे. आनंद, मगाशी आपण जे बोललो की व्यसन नसतं तर काय झालं असतं, तेव्हा म्हणजे ती व्यक्ती, तिची परिस्थिती, सभोवतालची परिस्थिती, तिथली पर्सनॅलिटी ट्रेट त्या माणसातले, आणि त्याचबरोबर ते जे काही पदार्थ अवेलेबल आहे ज्याच्यापासून माणसाला व्यसन होतं ते पदार्थ. तो या सगळ्या तिघांच्या संदर्भात आता विल यू बी टॉकिंग अबाउट दिस का ॲट अ लेटर स्टेज? Whatever you say. And the dependence part of it. Yeah. So we have reached up to abuse part of it. Now the dependence part. And now the dependence part of it. Yes. So now the dependence part is the next step, and we have come to that point. आता डिपेंडन्स कडे कसं बघावं, तर डिपेंडन्स ह्याचा अर्थ पहिल्यांदा आपण समजून घेऊया, आणि तो अर्थ समजायला तसा एकदम सोपा आहे. तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर सगळेजण एक कात्री आणा, म्हणजे गेट अ सीझर इन फ्रंट ऑफ यू. तर सीझरला काय असतं, देर आर हे 2 ब्लेड्स असतात आणि इकडचे 2 हे उघड्याच्या मुठी असतात, आणि मध्ये एक स्क्रू असतो ज्याच्यावरती या 2 मुठी आणि हे 2 पाती या दोघांचं काम चालू असतं. ओके, आता बघा, जी 2 पाती आहेत ना कात्रीची, त्यातल्या एकाला म्हणायचं फिजिकल डिपेंडन्स, दुसऱ्याला म्हणायचं सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स. मग आता फिजिकल डिपेंडन्स ह्याचा अर्थ काय झाला
की माझ्या मनामध्ये शारीरिक क्रेव्हिंग तयार होतं. शारीरिक क्रेव्हिंग, फक्त इच्छा नाही. माझं शरीर मागायला लागतं की यार ये चाहिए मुझे. म्हणजे अल्कोहोल असेल तर माझे हातपाय थरथरायला लागतात. म्हणजे काय की शरीराचा डिपेंडन्स चालू झालेला आहे. किंवा ड्रग्ज असतील तर मला नाकाडोळ्यातून पाणी यायला लागतं, माझ्या पोटामध्ये गोळे यायला लागतात. आणि जर एकदा मी ते नार्कोटिक घेतलं की शांत सगळं बसतं. म्हणजे काय की फिजिकल डिपेंडन्स निर्माण झाला. दुसऱ्या बाजूला सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स, त्याला आम्ही काय म्हणतो क्रेव्हिंग, डेव्हलपमेंट ऑफ क्रेव्हिंग. म्हणजे द डिझायर गेट्स एस्कलेटेड टू क्रेव्हिंग. विश, डिझायर, क्रेव्हिंग. मग आता क्रेव्हिंग आणि डिझायर ह्याच्यामधला फरक काय? तर डिझायर कॅन स्टँड सम सॉर्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट, क्रेव्हिंग कांट. क्रेव्हिंग याचा अर्थ असा की ते पोस्टपोन करताच येत नाही, आत्ताच पाहिजे. इट कांट बी पोस्टपोन. विश असते ना ती पोस्टपोन करता येते. म्हणजे आय विश आय हॅड आईस्क्रीम दिस इव्हिनिंग. आईस्क्रीम मला खायला बरं झालं असतं तर ना ठीक आहे पुढच्या रविवारी खाईन, असं मी म्हणू शकतो. मला पोस्टपोन करायला त्रास होत नाही. डिझायर कशाला म्हणायचा? आय कॅन पोस्टपोन बट देर इज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन पोस्टपोन. म्हणजे मला सतत स्वतःला कन्व्हिन्स करायला लागतं, हो रे बाबा पण आता बघू, पुढच्या वेळेला खाऊ, पुढच्या रविवारी, असं करायला. आणि क्रेव्हिंग याचा अर्थ काय? आय कांट पोस्टपोन. मला आता ते हवं म्हणजे हवंच. हे निर्माण झालं की सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स निर्माण झाला. ओके. मग आता सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स आणि फिजिकल डिपेंडन्स हे कुठल्याही ऍडिक्शनचे दोन भाग आहेत. काही ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस असे आहेत की ज्यांच्यामध्ये दोन्ही आहे, म्हणजे सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स पण आहे, फिजिकल डिपेंडन्स पण आहे. काही असे आहेत की ज्यांच्यामध्ये जास्त सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स आहे, फिजिकल डिपेंडन्स खूप कमी आहे. उदाहरणार्थ कॅनॅबिस. काहींच्या मध्ये फिजिकल डिपेंडन्स फार लवकर निर्माण होतो, जसं की ब्राऊन शुगर. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे हे आहेत, वेगवेगळे कप्पे आहेत. पण मुळात काय, फिजिकल डिपेंडन्स आणि सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स या दोन गोष्टी आहेत. या दोन पात्यांच्या मध्ये माणसाचं अस्तित्व आता कातरून निघायला लागतं. ही पाती आहेत, हा माणूस आहे, त्याचं अस्तित्व आता असं कातरून निघालेलं आहे आणि गच्च पकडलेलं आहे त्या माणसाला या दोन तऱ्हेच्या डिपेंडन्सने. ओके. आता समजा या माणसाची घुसमट होते, तो या तावडीत सापडलेला आहे, यार फिजिकल डिपेंडन्स, मेंटल डिपेंडन्स चालू आहे, मला याच्यातून बाहेर निघायचंय, मला याच्यातून बाहेर निघायचंय, असं जेव्हा तीव्रतेने त्याला वाटायला लागतं तेव्हा त्याची एक मूठ जी आहे ना, त्याला आम्ही म्हणतो मोटिवेशन. मोटिवेशन म्हणजे त्याला रात्रीची मूठ आहे ही की त्याला वाटतंय आता की याच्यातून बाहेर पडलंच पाहिजे, त्याची इच्छा. ओके. मग दुसरी मूठ काय आहे, तर त्याला सपोर्ट पाहिजे, फक्त त्याच्या इच्छेने नाही चालत. म्हणजे त्याला सपोर्ट पाहिजे. रात्रीची एक मूठ त्याचं मोटिवेशन, दुसरी मूठ त्याचा सपोर्ट. आणि मग आपल्याला ओपन करायची की नाही पाती, म्हणजे दोन मुठी आणि दोन पाती यांच्यामध्ये स्क्रू आहे. तो स्क्रू म्हणजे ट्रीटमेंट. म्हणजे आता बघ एकदम सिंपल मॉडेल कुणालाही कळेल की मला व्यसनातून डिपेंडन्स मधनं बाहेर पडायचं असेल तर कात्रीचा एक त्याचा भाग आहे तो सेल्फ मोटिवेशन. मला सपोर्ट पाहिजे, मला योग्य वेळी ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे. आय कॅन ओपन द ब्लेड्स अँड आय गेट व्यसन मुक्ती. हे जर आपण डोक्यात ठेवलं, अगदी सिंपल, की सगळी व्यसनमुक्ती म्हणजे हे आहे. मग आता काय पाहिजे? त्यासाठी तिन्ही गोष्टी पाहिजेत ना डिपेंडन्स मधून बाहेर पडायचं. तर एक माझी इच्छा पाहिजे, मला सपोर्ट पाहिजे आणि योग्य इंटरव्हेन्शन पाहिजे. तसं असेल तर मला त्यातून बाहेर पडता येईल. हे जे मॉडेल आहे, इट इज अ मेडिकल मॉडेल ऑफ डिपेंडन्स. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मॉडेल बिकॉज it does not brand that person as immoral. It's important. Immoral म्हणजे हा चुकीचा माणूस आहे, हा वाईट माणूस आहे, हा व्यसनी आहे, हे ना या व्यसनी लोक हे असेच राहणार, असं ब्रँडिंग नाहीये मेडिकल मॉडेल. सो वाय मेडिकल मॉडेल ऑफ ऍडिक्शन इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज इट इज नॉन जजमेंटल. इट डज नॉट पास अ जजमेंट ऑन दॅट पर्सन. बरोबर. आणि आपण सोशल त्याच्यामध्ये कसं असतो, हा जजमेंटल मॉडेल असतं, सोशल असतं. म्हणजे हा माणूस असा आहे, आता एवढा चांगला शिकला सवरलेला माणूस, याला असं करताना कळत नव्हतं का? सगळी घरादाराची वाट लावली, गाढव कुठला जजमेंट. सो
आपण सोसायटीमध्ये बरेच जजमेंटल होतो आणि जजमेंटल आपण झालो की समोरचा माणूस जो असतो तो पुन्हा जजमेंटल होतो. तो म्हणतो मग तुम्ही मला गाढव म्हणणारे कोण? मग तो म्हणतो मी माझं ऍडिक्शन माझ्या पैशानी करतोय ना, असं करून तो डिफेन्सिव्ह वरती जातो. लक्षात आलं? दॅट इज वाय जजमेंटल मॉडेल डझंट वर्क. मेडिकल मॉडेल सेज दॅट दिस इज अ मॉडेल ऑफ डिपेंडन्स. Some people, I mean the people who use a particular addictive substance, some of them will go to abuse, some of them will go further to dependence. म्हणजे हा संख्येचा खेळ आहे. त्यातले काही जण इथून तिथे जातील. हे आपण डोक्यात ठेवणं फार आवश्यक आहे. आणि मग कोण तिथे जातील? एक्झॅक्टली. तू जे म्हणालीस त्याच्यामध्ये की ज्याची पर्सनॅलिटी तशी आहे, व्यक्तिमत्वामध्ये ज्याची ओढ आहे किंवा ज्याला कुणाला ना त्याची अँझायटी ताब्यात ठेवण्यासाठीच केमिकलची गरज आहे, किंवा ज्याला त्याच्या भावना स्थिर करायलाच केमिकल लागतात, म्हणजे त्याच्या पर्सनॅलिटी मध्येच तो भाग आहे. त्याच्यानंतर इझी अवेलेबिलिटी आहे. तू म्हणालीस तसं की वातावरणामध्ये इझी अवेलेबिलिटी आहे, असा माणूस त्याच्याकडे जाईल. ज्याला सपोर्ट सिस्टीम नाहीये, ज्यांनी सपोर्ट सिस्टीम स्वतःची डेव्हलप नाही केलेली, तो एकाकीपणामधून त्याच्याकडे जाईल. म्हणजे अशा तऱ्हेची व्हल्नरॅबिलिटी ज्यांच्याकडे आहे ते लोक अब्यूज कडून डिपेंडन्स कडे जाऊ शकतात. ही गोष्ट आपण डोक्यात घेणं आवश्यक आहे. आणि अशा लोकांना तुम्ही वाईट माणसं म्हणून ट्रीट करू नका, तर ते आजारी आहेत ते लक्षात घ्या. मात्र या आजाराच्या मॉडेल मधला एक भाग असा आहे की ह्या आजाराला त्या माणसाच्या विचार भावनांनी सुद्धा हातभार लावलाय. ही जबाबदारी त्या माणसाला घ्यायला हवी. त्याच्याशिवाय त्याची ट्रीटमेंट होऊ शकणार नाही. म्हणूनच तो जो अंगठा आहे की नाही सेल्फ मोटिवेशन आपल्या कात्रीच्या मधला, तो का महत्वाचा आहे तो एवढ्यासाठी. म्हणजे मला जर एखादा शारीरिक आजार झाला तर ना त्याच्यामध्ये तशी माझ्या विचार भावनांची जबाबदारी नसते, पण याच्यामध्ये माझ्या विचार भावनांची जबाबदारी सुद्धा हा डिपेंडन्स होण्यामध्ये आहे. याच्याकडे मी डोळे आड करून चालणार नाही, हे मला लक्षात घ्यावं लागतं. सो दिस इज इन शॉर्ट द मेडिकल मॉडेल ऑफ डिपेंडन्स. माधवी, थोडासा व्यापक प्रश्नाकडे पण येऊया की ॲडिक्शन या प्रकाराचा किंवा व्यसनाधीनता या प्रकाराचा ग्लोबल सिनेरिओ सध्या काय आहे आणि त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये इंडियातले ट्रेंड्स काय आहेत. एक स्केरी टर्म ऐकली आहे की ॲडिक्शन मॉल. आता हे सगळं काय आहे? आता ऍडिक्शन मॉल हा आपल्या नेहमीच्या मॉल सारखा नसतो, म्हणजे पण त्याची पद्धत तीच असते. म्हणजे मॉलमध्ये तुम्ही काय करता माहिती? मॉलमध्ये तुम्ही पहिल्यांदा भटकता, बरोबर? तुम्ही प्रत्येक वेळेला काही मॉलमध्ये खरेदीच करता असं नाही, पण तुम्ही का बरं भटकता? बिकॉज यू वॉन्ट टू नो हाऊ मेनी चॉईसेस यू हॅव. ऍडिक्शन मॉल याचा अर्थ असा आहे की आज प्रत्येकाला त्याच्या कपॅसिटी प्रमाणे, म्हणजे आर्थिक, शारीरिक, हे सगळं त्याला 5 रुपयाचं घ्यायचंय का 50 रुपयाचं घ्यायचंय का 500 रुपयाचं घ्यायचं. त्याला मॉल का म्हटलं माहितीये? त्याला मॉल अशासाठी म्हटलंय की तुम्हाला एक तर फिरता येईल, त्याच्यानंतर स्वतःला काय परवडतंय ते घेता येईल, बरोबर? आणि ते तुम्हाला सगळे लोक बरोबर असतात ना तुमच्या, त्यामुळे काय होतं, युअर बिहेवियर इज व्हॅलिडेटेड. लक्षात घे की वेन देर आर सो मेनी पीपल हु आर डुईंग दॅट बिहेवियर, युअर बिहेवियर ऑटोमॅटिकली गेट्स व्हॅलिडेटेड. मी नाही करत आहे एकटा, सगळे लोक मॉलमध्ये जात आहेत, त्यांच्या बरोबर मी आहे. त्यावेळेला मी मॉलच्या बाहेर किती जनता आहे ते बघत नाही सोयीस्करपणे. क्या बात आहे. म्हणजे मी मॉलच्या आतमध्ये किती लोक आहेत एवढंच मी पाहतो ना ग. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज की तो मॉलचा अर्थ लक्षात घे. त्या मॉलमध्ये ही सगळी मानसिकता आहे म्हणून तिला मॉल म्हणायचं. आणि मग तिथे तुम्हाला दुसरं काय, यू हॅव व्हरायटी ऑफ ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस. आणि पोस्ट ग्लोबलायझेशन काय झालं तुला सांग. पोस्ट ग्लोबलायझेशन असं झालं की इकडचं ऍडिक्शन तिथे पोहोचायला आता फारसा वेळ लागेल असं झालं. अमेरिकन मार्केटमध्ये अमुक एक गोष्ट आली, आर्टिफिशियल कोकेन आलं, सिंथेटिक कोकेन आलं की आलंच ते 2-3-4 आठवड्यामध्ये भारतामध्ये आलंच ते, कारण ग्लोबलायझेशन. त्यामुळे बरं काय झालं, इकडची मुलं, म्हणजे फक्त मुलं नाही, माणसं, व्यक्ती एका देशातून दुसऱ्या देशात जायला.
लोक एक्सप्लोअर करायला लागले. आणि एक लक्षात घ्या की या एक्सप्लोरेशन मध्ये टुरिझमचाही फार मोठा वाटा आहे. हो. हा आपण लक्षात घेत नाही, पण ऍडिक्शन आणि टुरिझम यांचं पण एक नातं आहेच आहे. अनेक लोक ऍडिक्शन साठी टुरिझमला जातात. पत्ते खेळणारे गॅमलर्स हे ऍडिक्शन साठी टुरिझमला जातात. ज्यांचं सेक्शुअलिटीचं क्रेविंग जास्त असतं ते त्यासाठी टुरिझमला जातात. आणि मग त्या एक्सपेरिमेंटेशनच्या बरोबर ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेसचं एक्सपेरिमेंटेशन करतात. जगामधल्या ऍडिक्शनच्या मार्केटला काही प्रमाणात टुरिझमने हातभार लावला आहे, हे सत्य आहे. त्यामुळं म्हणजे टुरिझम वाईट आहे असं मला अजिबात नाही म्हणायचं, पण म्हणजे कसं आहे माहितीये, तुम्ही जेव्हा प्रवासाला निघणार तेव्हा वेगवेगळ्या हेतूचे प्रवासी निघणार ना. सगळेच जण काही तीर्थयात्रेला जाणार नाही की धार्मिक स्थळांना भेटी देऊ वगैरे. काही लोक म्हणणार आम्हाला थायलंड मध्ये जाऊन स्पाच मध्ये जायचंय, तेच आमचं तीर्थक्षेत्र आहे, असं पण म्हणणारे लोक असणारच ना. सो द पॉइंट इज की हे मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागलं. त्यामुळे काय झालं, वाय ऍडिक्शन मॉल, बिकॉज द रेंज ऑफ युअर एक्सपिरियन्सेस पोस्ट ग्लोबलायझेशन इन्क्रीज. ओके, या ऍडिक्शन मॉल मध्ये अजून कशाची भर पडली आहे मी तुला सांगतो, सोशल मीडियाची. सोशल मीडिया वरती ऍडिक्टिव्ह बिहेवियरचे खूप सारे एव्हिडन्सेस लोक टाकतात. इव्हन ड्रग रॅकेट्स वाले, मार्केटवाले बोलून हे टाकतात की हे चक्क 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 ऍडव्हर्टायझिंग आहे. ऍडव्हर्टायझिंग म्हणजे आपल्या देशामध्ये कसं सरोगेट ऍडव्हर्टायझिंग होतं की नाही, दारूचं, सिगरेटचं होतं की नाही. म्हणजे ते म्हणजे काहीतरी हा अमुक एक सोडा असतो, तमुक एक काहीतरी रेकॉर्डिंग असतं, सीडी असतात, रेकॉर्डेड सीडी तुम्हाला आणि मला माहिती असतात, दारूचा ब्रँड आहे. तर हे जसं आपल्याकडे होतं की नाही, तर त्यामध्ये महत्वाचा भाग असा येतो की हे सगळं जेव्हा होत असतं आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये, तेव्हा ते ऍडव्हर्टायझिंगचंही प्रमाण आपल्यावरती होत असतं. आणि एक काय लक्षात घ्या की जेव्हा तुम्हाला पहिला एक्सपिरियन्स वाईट येतो तेव्हा सुद्धा माणसं का तो परत घेतात, त्याचं एक कारण पिअर प्रेशर मध्ये. मी माझ्या अनुभवात सांगितलं की मी अनालिटिकल माइंड वापरून दुसऱ्यानंतर स्वतःला ठीक केलं. गांधीजींचं उदाहरण दिलं कारण त्यांनी अनालिटिकल माइंड वापरलं. असं अनालिटिकल माइंड प्रत्येकाजवळ नसतं आणि असलं तरी तो त्यावेळी वापरत नाही. त्यामुळं ज्या वेळेला हा तराजू आहे बघा, एका बाजूला माझं अनालिटिकल माइंड आहे, दुसऱ्या बाजूला माझं पिअर प्रेशर आहे. जिथं कुठं पिअर प्रेशरची जीत झाली तिथे आता तरी मला छान अनुभव येईल, आता तरी मला छान अनुभव येईल, म्हणून मी तो अनुभव घेत गेलो. होता होता काय झालं, मला तो छान अनुभव यायला लागला. म्हणजे देर आर मेनी पीपल हु हॅव परसिस्टेड इव्हन आफ्टर 1 or 2 बॅड एक्सपिरियन्सेस, अँड नाव इन अवर मीटिंग्स व्हेन दे डेव्हलप डिपेंडन्स दे टेल अस की त्यावेळेला मी जर अनालिटिकल माइंड वापरून थांबलो असतो तर खूप बरं झालं असतं. So this is how the whole thing comes. Coming back to addiction mall, काय होतं बघ, त्यामुळं ही सगळी असं समोर असं दिसतंय ना तुम्हाला, मग आता तुझ्या लक्षात येईल की द एन्व्हायरमेंट इज पुशिंग द इंडिव्हिज्युअल टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंटेशन. इतके सगळे पियर्स करतायत, इतकी सगळी गोष्ट अवेलेबल आहे, हे सगळं अप मार्केट आहे. हा पुश किती आहे बघा. हा पुश मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो, तू जेव्हा कॉलेजमध्ये होतीस तेव्हा नव्हता. म्हणजे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टँड द काइंड ऑफ सिच्युएशन दॅट द जनरेशन ऑफ टुडे इज अंडरगोइंग, द काइंड ऑफ अट्रॅक्शन्स दॅट दे आर हॅव्हिंग. म्हणजे आपणही त्यांच्या बाबतीत उगीच मोरॅलिस्टिक होऊन चालणार नाही. काही आजकालची मुलं यांना काय अमुकच नाही, तमुकच नाही, हे काय आपल्याला का बरं त्यांना लेबल करायचं. त्यांची दुनिया आपण समजून घेऊ. ते आज या ऍडिक्शन मॉल मध्ये उभे आहेत. साध्या मॉल मध्ये पहिल्यांदा गेलं तर भांबावून जायला गोंधळून जायला होतं. ऍडिक्शनच्या मॉल मध्ये नसेल का त्यांना गोंधळून जायला. त्या वेळेला जो कोणी हाताला हात देत असेल त्याला आधारासाठी घेऊन ते पुढे जात नसतील का. कदाचित तो हात बोटाला धरून जातोय, तो त्याचा हेतू काही वाईट असू शकतो. पण म्हणजे ना, आपण वी नीड टू अंडरस्टँड अँड एम्पथाइज इव्हन विथ दिस जनरेशन. नाहीतर आपण काय करतो, त्या जनरेशनला पण नावं ठेवायला लगेच सुरुवात करतो. जसे काय आपण भयंकर सोन्याचे पुतळे होतो. तर ते पण काही करण्यामध्ये पॉइंट नाही आहे. आपल्याला हे बघितलं पाहिजे की हा एक प्रॉब्लेम आहे, हा का वाढतोय, आणि आपल्याला या तरुण पिढीच्या बरोबर स्वतःला अलाइन करूनच त्याच्यातून मार्ग काढायचा आहे. याच्यामध्ये अलाइन अँड एलियनेट. सो वी नीड टू अलाइन
वी शुड नॉट एलियनेट. हा फार Absolutely. महत्वाचा मुद्दा त्यातला आहे. माधवी, थोडंसं आपलं मेडिकल मॉडेलविषयी बोलणं झालं. यू हॅव मेन्शन सम पॉईंट्स अबाउट द मेडिकल मॉडेल. कॅन यू इलॅबरेट मोर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ॲडिक्शन? त्याच्या आधी ना माझा एक मुद्दा आपला राहिलाय तो सांगायला पाहिजे आपल्याला, कारण आपण सगळे जे घटक म्हणालो त्याच्यात आपण एक घटक थोडा बाजूला ठेवला, तो सांगायला पाहिजे, कारण लोकांना त्याच्यात फार प्रश्न असतात, आणि तो म्हणजे जेनेटिक्स. की जेनेटिक्स आणि ऍडिक्शन याच्यामध्ये काय आहे. तर याच्यामध्ये खूप सारे अभ्यास शोध पाहण्या जगामध्ये झाले आणि त्याच्यामध्ये निष्कर्ष खूप गमतीदार आहेत. वन ऑफ द बेस्ट आतापर्यंतची एक अतिशय व्यापक अशी पाहणी इंग्लंडमध्ये झाली. त्याच्यामध्ये त्यांनी ज्यांच्या घरी डिपेंडंट पॅटर्न ऑफ अल्कोहॉल असलेले वडील होते, प्रामुख्याने वडील, त्यांनी पेरेंट म्हटलंय पण त्या काळामध्ये प्रामुख्याने वडील होते, असं ज्यांच्या घरी होतं त्यांच्या मुलांची, म्हणजे मुलांची आणि मुलींची, त्यांनी जवळजवळ 15 ते 20 वर्ष त्यांचा पाठपुरावा केला. हे लोक आयुष्यात कुठे गेले, ह्या लोकांनी पुढे काय केलं. तर तुला आश्चर्य वाटेल, त्याच्यामध्ये त्यांना 3 गट मिळाले. त्या 3 गटांमधला एक जो गट होता ज्याने वडिलांच्या ऍडिक्शनचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला होता, त्यातला वाईटपणाही त्या मुलाने भोगला होता, त्याला इतकी अप्रिती निर्माण झाली की त्यानं आयुष्यभर त्या गोष्टीचं नावच काढलं. बरोबर. हा एक गट होता. दुसरा गट असा होता ज्याला वडिलांच्या ऍडिक्शन मधले पहिल्या भागाच्याच मेमरी जास्त होत्या, जेव्हा वडिलांना डिपेंडंट पॅटर्न झाला नव्हता. म्हणजे माझा एक पेशंट मला नेहमी सांगायचा की त्याचे वडील जे होते ते आर्मी मध्ये होते आणि ते रोज संध्याकाळी त्यांचा जामनिमा असा घेऊन सगळे बसायचे दारू. तर हा मला तो सांगत होता की वयाच्या 4-5व्या वर्षापासून ना मला वाटायचं अशी संध्याकाळ माझी असली पाहिजे. That was the only image that person carried. It had glamour. Then he got into addiction वगैरे वगैरे. पण मुद्दा काय आहे त्यातला की इट्स नॉट द फॅमिली हिस्ट्री बट इट इज द वे हाऊ यू लुक ॲट इट. कारण आता या शोध पाहणीचा तिसरा भाग असा आहे, तिसरा गट असा होता की त्याच्यामध्ये ते लोक सोशल ड्रिंकर राहिले आयुष्यभर. म्हणजे फ्रॉम टी टोटलर टू प्रॉब्लेम ड्रिंकर टू सोशल ड्रिंकिंग असे 3 गट तुम्हाला फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये मिळाले. ओके. मग आता लोकांनी याच्यावरती संशोधकांनी संशोधन केलं की याचा अर्थ याच्यामध्ये काही न्यूरोलॉजिकल फॅक्टर आहे का. मग तो न्यूरोलॉजिकल फॅक्टर त्यांना जो जेनोम एक्सपेरिमेंट केला गेला, आपल्या मोठा एक जगामधला जेनोम एक्सपेरिमेंट केला गेला, त्याच्यामध्ये त्यांना असं दिसून आलं की काही म्हणजे अल्कोहोल हे मेटाबॉलाइज जेव्हा होतं तेव्हा त्या मेटाबॉलायझेशन ऑफ अल्कोहोल मध्ये खूप ढोबळ सांगतोय, जे वेगवेगळे केमिकल्स असतात त्या केमिकल्स बरोबर आपली नर्व सेल कशी रिॲक्ट होते याचे पॅटर्न्स त्यांना मिळाले. म्हणजे की जर फॅमिली हिस्ट्री आहे पण ती फक्त सहवासाची नाही आहे, तर ते जीन सुद्धा पास झालाय की हाऊ दॅट अल्कोहोल डिहायड्रोजनेज इज डेल्ट विथ in the neuronal apparatus. That is also past. How you will deal with that. ते जर दोन्ही गोष्टी एकत्र आल्या तर त्या माणसाला ऍडिक्शन होण्याची शक्यता जास्त. लक्षात आलं त्या मुलाला. म्हणजे ही हॅज बोथ द नेचर अँड द नर्चर. म्हणजे हा मुलगा आहे त्याला एक नेचर मधून आलेली जेनेटिक व्हल्नरॅबिलिटी आहे, त्याच वेळेला त्याच्या बरोबर त्या ऍडिक्टिव्ह बिहेवियरचे इम्प्रिंट्स आहेत ते फार प्लेजरेबल आहेत, आणि त्यानं स्वतःचा अॅनालिटिकल माइंड न वापरता ते पुढे जाऊ दिलं तर मग तो सुद्धा ऍडिक्शन मध्ये आला. पण ज्यांच्यावरती इतके नकारात्मक इम्प्रिंट होता त्यांच्यामध्ये ते जरी जेनेटिक व्हल्नरॅबिलिटी होती तरी त्यांनी असा निर्णय घेतला की आम्हाला नकोच आहे. त्यामुळे त्यांना पुढचा प्रश्न आलाच नाही, म्हणजे त्यांनी घेतलंच नाही, त्यामुळे पुढचा प्रश्न त्यांना आलाच नाही. आणि तरी एक तिसरा गट होता की ज्याच्यामध्ये लोक सोशल ड्रिंकरला राहू शकले. त्याचा अर्थ असा आहे की जेनेटिक फॅक्टर्स डू इन्फ्लुएन्स
बट दिस इज नॉट अ हेरिडिटरी कंडिशन. ओके ओके हां म्हणजे जेनेटिक फॅक्टर्स आर देअर इन ऍडिक्शन, परंतु त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे अल्कोहोल होतं असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. सो दॅट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टंट पॉइंट. अँड तू म्हणालीस ट्रीटमेंट कडे यायचं, त्याच्या आधी एक दोन मुद्दे सांगतो. ते मुद्दे असे आहेत की अल्कोहोलिझम किंवा कुठलंही ऍडिक्शन हा जरी एका व्यक्तीचा आजार असला तरी तो कुटुंबाचा आजार होतो. बाय डिफॉल्ट तो कुटुंबाचा आजार होतो. आणि ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की व्यसनाधीनतेमध्ये एक व्यक्ती जेव्हा जाते तेव्हा त्याच्या बरोबर किमान 5 ते 8 व्यक्ती या डिस्ट्रेस मध्ये जातात. या 5 ते 8 व्यक्ती ज्या आहेत त्या व्यथित होतात, त्यांना भावनिक परिणाम त्यांच्यावरती होतो. हा एक भाग. आणि दुसरा भाग असा की मोस्ट ऑफ द ऍडिक्शन्स अकर ड्युरिंग द प्रोडक्टिव्ह एज ऑफ अ इंडिव्हिज्युअल. ज्या वेळेला त्या माणसानं त्याच्या प्रोडक्टिव्हिटीचा, उत्पादकतेचा, कर्तृत्वाचा पीक गाठायचा असतो, शिखर गाठायचं असतं, त्या वेळेला मोस्ट ऑफ द ऍडिक्शन्स अकर. सो इन दॅट सेन्स इट इज अ सोशल मॅलडी ऍज वेल. हा याचा परिणाम जरी व्यक्तीचा असला तरी समाजावरती, समाजाच्या उत्पादकतेवरती, समाजाच्या स्वास्थ्यावरती याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे तो एक भाग आपण लक्षात घेतला पाहिजे की हा आजार हा सर्व तऱ्हेने. आणि पुन्हा आपण आत्ताच्या काळामधल्या बऱ्याचशा परमिसिव्ह अशा एन्व्हायरमेंट मध्ये राहतो. कल्चरची बंधनं सुद्धा कमी कमी झालेली आहेत. कन्झ्युमेरिझम आलेला आहे. ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस जे ऑफिशियली म्हणजे बंधनं असून पण ऑफिशियली विकले जात आहेत, त्यांचं स्वतःचं खूप मोठं मार्केट आहे, त्यांचं स्वतःचं खूप मोठं ऍडव्हर्टायझिंग आहे. या सगळ्यामधून देशोदेशीच्या सरकारांना उत्तम रेव्हेन्यू मिळतो आहे. त्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टी असताना ऍडिक्शन कडे जाणं ही गोष्ट दुर्दैवाने पण सोपी होते. ती गोष्ट सोपी होते. आणि त्याचं कारण असं की ऍव्हरेज कन्झम्पशन ऑफ ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस हॅज ऑल्सो इन्क्रीज्ड. फ्रान्समध्ये एक पहिला डेमोग्राफिक स्टडी केला गेला होता. आणि फ्रान्स हा उत्तम देश आहे अशा तऱ्हेचा स्टडी करायला, की ऍव्हरेज कन्झम्पशन ऑफ अल्कोहोल जसं वाढत गेलं तसं त्या प्रमाणात डेमोग्राफिकली प्रॉब्लेम सुद्धा वाढत गेले. आणि फ्रेंच सोसायटी का, तर फ्रेंच सोसायटीमध्ये अल्कोहोल घेणं, वाईन घेणं हे शिष्टाचाराचा भाग मानलं जातं. नेहमीच्या जेवणाबरोबर ते घेतलं जातं. आणि त्यांच्यामध्ये असं लक्षात आलं की डिपेंडेंट झालेले लोक ते प्रोडक्टिव्ह होते बरं का, डिपेंडेंट असू नये, म्हणजे त्यांची कामं करत होते. पण जेव्हा त्यांच्या फिजिकल सिस्टीम्स फायर व्हायला लागल्या तेव्हा ते कळलं. म्हणजे आता तर सिरोसिसचीच लक्षणं येत आहेत, आता याला न्यूरोपॅथीचीच लक्षणं येत आहेत. मग कळलं की अरे याचं आता डिपेंडंट पॅटर्नला झालंय. तोपर्यंत तो डिपेंडंट पॅटर्न त्यांच्या प्रिव्हेलिंग कल्चर मध्ये लपून राहिला होता. फार इंटरेस्टिंग एक फ्रेंच पाहणी होती. त्यामुळे आपल्याला या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत की आपणही आता त्या तऱ्हेच्या समाजामध्ये आहोत. आणि म्हणून आता तुझ्या लक्षात येईल रेट्रोस्पेक्टिव्हली लुकिंग की यूज आणि अब्यूज मध्येच आपण थांबणं का आवश्यक आहे. ऍब्सोल्युटली. तो से टू नो, से नो हा बोलो ना हा जो आहे तो तिथे करणं का आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच त्या वेळेला आता आपण जी चर्चा करतोय बोलो ना वाली, म्हणजे बोलो ना अशी की आता बोलूया आपण या विषयावरती, ती चर्चा आता होणं विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं आणि समाजाच्या दृष्टीनं फार महत्वाची गोष्ट आहे. आता ट्रीटमेंट कडे. आता ट्रीटमेंट जी आहे त्याच्यामध्ये दोन तऱ्हेची मंडळी असतात, दोन तऱ्हेचे इंडिव्हिज्युअल्स असतात. काही लोकांना जाणीव झालेली असते की आपले वाईट चाललेले आहे आणि आपल्याला याच्यातून सुटायला मदत हवी आहे, इथपर्यंत काही माणसं येतात. काही माणसं अशी असतात, असं आम्ही म्हणतो की ऍडिक्शन इज अ डिसीज ऑफ डिनायल. त्यामुळे काही लोक म्हणतात आपलं काही एवढं झालेलंच नाहीये आणि जेव्हा वेळ येईल ना तेव्हा बघू. आणि आपलं ऍडिक्शन बघ, ऍडिक्ट असतो तर सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या असत्या का? ऍडिक्ट म्हणजे तुम्ही मला ऍडिक्ट म्हणता, पण एक पैशाचं तरी कर्ज आहे का? काम किती व्यवस्थित करतोय. आता हे काय आहे, दिस इज हाऊ इट्स अ डिसीज ऑफ डिनायल काम करायला लागतं की मला हे नाहीच आहे, किंवा हे कोणामुळे होतं की अरे सरकारी लोकांच्या बरोबर काम करतो यार, कॉन्ट्रॅक्टर्स बरोबर ह्यांच्या बरोबर काम करतो. मग असं काही होतं का की पार्टी बिर्टी दिल्याशिवाय कामं होतात का? म्हणजे जणू काही सगळी जगामधली कामं
ही त्या पार्टी दिल्यामुळेच झालेली आहे. हा, म्हणजे एका बोलते ही माणसं स्वतःच्या गुणवत्तेला कमी लेखतायत हे लक्षात घेत नाही. आणि जे काही होणार आहे ते सगळं पार्टीमुळेच होणार आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. म्हणजे इथे रॅशनलायझेशन चालू झालं. हे चालू जेव्हा होतं तेव्हा ती व्यक्ती उपचारांचा स्वीकार करत नाही. म्हणून उपचाराची सुरुवात ही व्यक्तीच्या मोटिवेशन पासून व्हायला हवी आणि ती व्यक्ती पुरेशा मोटिवेटेड अवस्थेत तुमच्याकडे आमच्याकडे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्सकडे, रिहॅब सेंटरकडे, काउन्सिलरकडे त्या अवस्थेत जाईल असं नाही. म्हणून महत्वाचा मुद्दा असा आहे की अशा वेळेला त्याच्या कुटुंबाने पहिल्यांदा मदतीसाठी जायला हवं. मी अनेक वेळेला असं पाहतो की व्यक्ती तर येत नाहीत, पण व्यक्ती येत नाही म्हणून कुटुंब सुद्धा मदतीला येत नाही. म्हणून आज आपल्याला सगळ्यात मोठी जागृती कुठची करायची असेल तर ही आहे की ज्या वेळेला तुम्हाला डिपेंडंट पॅटर्न दिसेल त्यावेळेला कुटुंबानी स्वतःसाठी म्हणून पहिलं मदतीला या. त्या व्यक्तीचं मोटिवेशन केव्हा जागृत होईल माहित नाही, कारण आता आपल्याकडे कुटुंबियांच्या साठीचे खूप सारे स्वमदत गट आहेत. कुटुंबियांचा डिस्ट्रेस कमी करणाऱ्या सगळ्या गोष्टी, गट, इंडिव्हिज्युअल काउन्सिलिंग आपल्याकडे, जेणेकरून हे लोक त्या परिस्थितीला योग्य पद्धतीने हाताळू शकतात. आणि तसं झालं तर जो आपला व्यसनाधीन व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये मोटिवेशन येण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की इव्हन दो दॅट पर्सन मे नॉट बी रेडी फॉर हेल्प, यू स्टार्ट टेकिंग यू. आणि हे मुद्दामून मी का सांगतोय सगळ्यांना, खास करून तरुणांनाही, की आपल्याला दिसतात ना समाजामध्ये आणि मग सगळेजण काय म्हणतात, मग तो यायला तयार नाही, मग आम्ही काय करू. नाही, तुम्ही या. तुम्हाला काय धीर द्यायचा, तुम्हाला ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी काय करायचं हे सांगण्याची यंत्रणा आपल्या मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांकडे आहे. त्यामुळे ते आपण करणं ही गोष्ट फार महत्वाची ठरेल. आता हा माणूस येईल आपल्याकडे, तर तो आल्यावरती कुठलंही व्यसन जे असेल त्याच्याप्रमाणे मग आपल्याला ठरवावं लागतं की तो मोटिवेशनच्या कुठल्या टप्प्यावर आहे. मग त्याला आपल्याला ट्रीटमेंट म्हणजे मदत काय द्यायची. मग तिथे भाग येतो, 3 प्रकारचा भाग येतो. एक आहे मेडिकल ट्रीटमेंट, दुसरी आहे सायकॅट्रिक ट्रीटमेंट आणि तिसरी आहे सायकोलॉजिकल ट्रीटमेंट. त्यामुळे या 3 पातळ्यांवरती त्याचा भाग व्हायला पाहिजे. मेडिकल ट्रीटमेंट का, कारण शरीराचा भाग. सायकॅट्रिक ट्रीटमेंट का, कारण सगळेच ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस हे मेंदूवर काम करतात. आधी ज्या दडून बसलेल्या काही मानसिक त्रासाच्या गोष्टी असतात त्या ऍडिक्शनच्या नंतर खूप तीव्र स्वरूपामध्ये वरती येऊ शकतात. सो the psychiatric part is also important and psychological part is important because the physical withdrawal of any chemical will come under control after some days and weeks time, but that craving will remain. So the craving requires psychological help. बरोबर. हे क्रेविंग समजून घेणं, त्याच्यावरती उपाय काढणं, इथे सायकोलॉजी पाहिजे. आणि पुन्हा आपण असं म्हणतो की या माणसाच्या व्यक्तिमत्वामध्ये जर सकारात्मक बदल घडायचा असेल, इफ दॅट पर्सन हॅज टू चेंज कन्स्ट्रक्टिव्हली इन लाईफ, देन फॉर पर्सनॅलिटी चेंज ऑल्सो सायकोलॉजिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड. म्हणजे हा आपला एक ट्रीटमेंटचा पट आपण तयार केला. आता हे कसं आणि कधी करता येतं तर इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल. कधी कधी हे आपण त्या व्यक्तीला ऍडमिट कुठे न करताही करू शकतो, जर उत्तम मोटिवेशन असेल, उत्तम सपोर्ट स्ट्रक्चर असेल तर. पण सहसा आपल्याकडे ज्या वेळेला मदत घ्यायला लोक येतात तिथपर्यंत त्यांची स्थिती ही बऱ्यापैकी गंभीर झालेली असते. त्यामुळे कधी कधी हॉस्पिटलायझेशन करावं लागतं आणि त्या पहिल्या टप्प्याला इट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन. सो डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स टू टेक केअर ऑफ द फिजिकल विड्रॉल. देन समटाइम्स यू हॅव टू ऑप्ट फॉर अ रिहॅब सेंटर. सो रिहॅब सेंटर मध्ये व्हॉट हॅपन्स, द सायकियाट्रिक पार्ट as well as the psychological part is taken care of, and also you receive a very regular daily cycle. Your biorhythm is set, and you are also given counseling in terms of setting your goals. Family is involved in the whole process. म्हणजे मग तो व्यसनमुक्तीचा भाग त्याच्यामध्ये चालू होतो. तेव्हा रिहॅब सेंटर्स असतात. मग त्याच्या फॉलोअप मध्ये सायकोलॉजिस्ट, सायकियाट्रिस्ट, मेडिकल डॉक्टर यांचे फॉलोअप असतात. अल्कोहोलिक्स अनॉनिमस सारखे सपोर्ट ग्रुप्स आहेत.
की जे पूर्ण जगभर काम करतायत. तसंच नार्कोटिक अनॉनिमस आहे, तसंच गॅमलर्स अनॉनिमस आहे. सो AA, GA हे सगळे सपोर्ट ग्रुप्स आहेत ज्यांचं खूप चांगलं नेटवर्क आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला या सगळ्या गोष्टी डोक्यात ठेवणं गरजेचं आहे की ही सगळी उपचाराची कडी आपल्याला माहिती असली पाहिजे. बऱ्याच वेळेला माझ्या असं लक्षात येतं की पीपल डू नॉट नो व्हॉट एक्झॅक्टली इज ट्रीटमेंट. त्यामुळे इतक्या साऱ्या पातळ्यांवरती ट्रीटमेंट आपल्याला करता येते ही गोष्ट महत्वाची आहे. मग आता मी बोललो व्यक्ती आणि कुटुंबाबद्दल, पण त्याचबरोबर या व्यक्तीचं रिहॅबिलिटेशन होणं सुद्धा महत्वाचं असतं. मुक्तांगण सारख्या ठिकाणी आम्ही अशा रिहॅबिलिटेशनचे प्रयत्न करतो. त्याचं कौशल्य काय आहे ते वाढवता येईल का, त्याला कुठे आपल्याला व्यवसायाला मदत करता येईल का हे आम्ही पाहतो. त्याचबरोबर मुक्तांगणमध्ये आपण आपल्या ज्या सहचर्य आहेत त्या कुटुंबामधल्या आहेत त्यांचंही आपण रिहॅबिलिटेशन करतो. म्हणून आपलं सहचरी किचन आहे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या आपण स्वयंपूर्ण करतो. ठाण्यामध्येही आपलं सहचरी किचन आहे. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच आर फॉर रिहॅबिलिटेशन. सो रिहॅबिलिटेशन इज ऑल्सो इंटिग्रल पार्ट ऑफ दॅट ट्रीटमेंट. बरोबर. आणि मग या माणसाला फॉलोअप लांबचा लागणार. म्हणजे मुक्तांगणमध्ये आपली आता महाराष्ट्रात 22 ठिकाणी आपली फॉलोअप केंद्र आहेत, पाठपुरावा केंद्र आहेत. ते फार महत्वाचं आहे कारण नेटवर्किंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ रिकव्हरी. सो दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. अँड फायनली टू रीच आउट टू सोसायटी द वे रोटरी has undertaken this project. The society needs to be taken into confidence and we need to destigmatize the whole area of addiction so that people start looking at it as a very important health problem, productivity problem, and do not stigmatize it as की म्हणजे हे व्यसनी असे आहेत, हे कधीच सुधारणार नाही असं न म्हणता समाजाने ही करणं आवश्यक आहे. म्हणून या पातळीवरचं प्रबोधन सुद्धा फार महत्वाचं आहे. आणि ट्रीटमेंटचा भाग आहे ज्याला आम्ही म्हणतो सप्लाय रिडक्शन. म्हणजे डॉक्टर अभय बंग या बाबतीमध्ये खूप काम करतायत. सप्लाय रिडक्शन म्हणजे व्यसनाधीनतेकडे नेणारे पदार्थच तुम्हाला कमी कसे मिळतील. म्हणजे त्यांचं दारूमुक्ती आंदोलन जे आहे तर ते त्या बाबतीतला एक भाग आहे की कम्युनिटी कमिंग टुगेदर अँड सेइंग नो टू अ ॲडिक्टिव्ह सबस्टन्स. इट इज द कम्युनिटी दॅट कम्स टुगेदर अँड दॅट इज वाय कम्युनिटी मेक्स अ चॉईस दॅट वी डोंट वॉन्ट टू सकम टू दिस पर्टिक्युलर केमिकल. हा सुद्धा एका बाजूनं पूर्ण ट्रीटमेंटचाच भाग आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे ट्रीटमेंटचा सुद्धा एक खूप मोठा विस्तृत असा कॅनव्हास आहे आणि त्याच्यामध्ये समाजातल्या प्रत्येकाला काम करायला जागा आहे, आपलं योगदान करायला जागा आहे. म्हणजे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पासून ते सपोर्ट ग्रुप्स पासून ते रोटरी सारख्या सोशल ऑर्गनायझेशन्स पर्यंत. माधवी, खूपच महत्त्वाचे पॉईंट्स डिस्कस झालेले आहेत आपल्या तरुण पिढीसाठी. फॉर द यूथ द मेन टेक होम मेसेज इज स्टॉप ॲट द लेवल ऑफ यूज अँड अब्यूज. त्याच्यानंतर कम्युनिकेशन या पिढीशी करणं गरजेचं आहे, त्यांच्यासाठी एम्पॅथी असणं गरजेचं आहे. आपण आपल्या काळामध्ये जशा प्रकारे वाढलो त्याच्यापेक्षा आत्ताची मुलं वेगळ्या काळामध्ये आहेत, त्यांचे स्ट्रेसेस वेगळे आहेत, 10वी-12वीचे ताण त्यांचे वेगळे आहेत. त्याच्याबरोबर त्यांच्या आजूबाजूचा समाज बदलला आहे, त्यांच्याकडे अवेलेबिलिटी म्हणजे ॲडिक्शन मॉल उपलब्ध आहे जो कदाचित आपल्या काळात नव्हता. त्याच्यामुळे जजमेंटल न होता त्यांना एम्पॅथीची गरज आहे. आणि त्यांच्यावर काय संस्कार होतात, संस्कार अगदी डायरेक्टली असो किंवा इनडायरेक्टली असो, आपण कसे वागतो, पेरेंट्स कसे वागतात, सोसायटी कशी वागते, त्यांच्यापुढे काय रोल मॉडेल्स ठेवतात, याच्यामध्ये थोडा माध्यमांचाही सहभाग आहे, सिनेमांचाही सहभाग आहे, त्यांचे रोल मॉडेल जे हिरो हिरोईन आहेत त्यांचाही सहभाग आहे. त्याचबरोबर रोल मॉडेल जे फिजिकल क्षेत्रात आहेत, ते काहीतरी कामगिरी करत आहेत, कुठले तरी ऑलिम्पिक मेडल्स मिळवत आहेत आणि वेगवेगळ्या शारीरिक स्पर्धांमध्ये भाग घेत आहेत, चांगली व्यसनं जोपासत आहेत, त्यांचासुद्धा सहभाग आहे. काही प्रश्न आलेले आहेत, त्या प्रश्नांच्या मधून अजून या प्रश्नाचा थोडा उलगडा होईल आणि या विषयाकडे आपण आणखी वेगळ्या दृष्टीने बघू शकू असं वाटतं आहे. सो बऱ्याचशा प्रश्नांचं उत्तर आनंद तुझ्या आधीच्या डिस्कशनमध्ये मिळालेलंच आहे, पण त्यातील काही अजून निवडक प्रश्न मी घेते. त्याच्यातला एक पालकांना आणि शिक्षकांना पडणारा प्रश्न असा आहे की हाऊ टू रेकग्नाइज अर्ली सायन्स ऑफ ॲडिक्शन. माझ्या पाल्याला काही प्रकारचं व्यसन जडलं आहे, याची सुरुवातीची लक्षणं काय, ती ओळखायची कशी? काय माहितीये, आपण असा विचार करूया की
आपल्याला दिसतं काय, पालक म्हणून आपल्याला आपल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या वर्तनामध्ये बदल दिसतो. पहिल्यांदा जो दिसतो तो वर्तनातला बदल असतो. आता हा बदल फक्त ऍडिक्शन मुळेच होईल असं नाही. म्हणून पालकांनी ना पहिल्यांदा काय लक्षात ठेवलं पाहिजे, वर्तनातला बदल हा आपला फोकस. मग आता याच्यामध्ये ऍडिक्शनची शक्यता कधी कधी आहे. पहिल्यांदा आपण वर्तनातला बदल म्हणजे काय ते बघू आणि मग ऍडिक्शनची शक्यता कोणती आहे ते बघू. वर्तनातला बदल ह्याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट की त्या विद्यार्थ्याची, त्या मुलाची मुलीची जी प्रोडक्टिव्हिटी आहे, देर इज अ स्टीप ड्रॉप विदाउट एनी एक्सप्लेनेबल रिझन. प्रोडक्टिव्हिटी मधला ड्रॉप. आता प्रोडक्टिव्हिटी याचा अर्थ फक्त मार्क, पर्सेंटेज असा नाही. इन्व्हॉल्वमेंट इन अ गिव्हन गोल, म्हणजे ज्या इन्व्हॉल्वमेंटने ती व्यक्ती, तो मुलगा किंवा ती मुलगी आधी त्या गोलने झपाटलेली होती, मला हे व्हायचंय, मला सीईटीत मार्क काढायचे, मला असं असं करायचंय, आणि आता हळूहळू ना त्या गोलचं महत्व राहिलेलं नाही. हा, असं व्हायला लागलं की कमिटमेंट टू गोल हॅज स्टार्टेड गेटिंग फ्लाउंडर्ड. हे महत्वाचं. त्याच्यानंतर इमोशनल रेग्युलेशन हॅज स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड. म्हणजे कधी खूपच चिडचिड होते, कधी फेकाफेक होईपर्यंत चिडचिड होते, हा कधी कधी इतकं 16 तास अंथरुणातच पडून राहतोय माणूस, उठतच नाही अजिबात. नंतर ज्याला आपण ऍव्हरेज डेली लिव्हिंगच्या ऍक्टिव्हिटीज, त्याला एडीएल असं म्हणतात, म्हणजे ऍव्हरेज डेली लिव्हिंगच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यावरती परिणाम झालाय. म्हणजे ग्रूमिंग नाही चांगलं राहिलेलं, दाढी बिडी करत नाहीये मुलगा असला तर, किंवा एखादी मुलगी पूर्वी किती पर्टिक्युलर होती आणि आता स्वतःला नीट ठेवत नाहीये, आंघोळ, खाणं या सगळ्याच्या वेळा अस्ताव्यस्त झालेल्या आहेत. हे जेव्हा अशा तऱ्हेचे बदल घडायला लागतात तेव्हा ना मी पालकांना असं म्हणेन की ड्रग्ज किंवा व्यसनाधीनता ही फक्त एक शक्यता असं डोक्यात ठेवा. ती खात्री आहे असं नका बाळगू. त्याचं कारण असं आहे की खूप वेळेला अनेक मानसिक तणाव आणि अनेक मानसिक आजारांची लक्षणं व्यसनाधीनता नसतानाही अशी दिसू शकतात. सो वेन यू फोकस ऑन युअर बिहेवियर अँड चेंज बिहेवियर, दॅट शुड बी युअर कन्सर्न. मग आता त्याच्यामध्ये ऍडिक्शन साठी वेगळं काय आहे तर विशिष्ट वेळेला, विशिष्ट ठिकाणी, विशिष्ट व्यक्तीच्या संगतीमध्ये जाणं, म्हणजे हा क्रेविंगला जवळ नेणारा भाग आहे. किंवा त्या व्यक्तीचा, म्हणजे आता समजा सिगरेट मधून जर कॅनॅबिस घेणारा असेल तर ना बाहेरून आला की सिगरेटचा वास नक्की येतो घरच्या, जरी कॅनॅबिसचा आला नाही. आणि मग काही काही आया इतक्या व्यवस्थित असतात, त्या साधी सिगरेट ओढून आलाय का कॅनॅबिसची सिगरेट ओढून आलाय सांगतात, कारण त्यांची बरोबर ट्रेन होतात त्यांची परसेप्शनचा. सो हे खूप, म्हणजे मी खूप रिस्पेक्ट करतो त्या ऑब्झर्वेशनचा. सो यू नीड टू ऑब्झर्व विदाउट बिईंग जजमेंटल असं. त्याच्यानंतर ना पैसे जास्त लागायला लागतात, पैशाची मागणी वाढते, आधीचा पॉकेट मनी पुरत नाही. त्याच्यानंतर काही काही वस्तू हरवल्या जातात. वस्तू हरवल्या जातात म्हणजे हरवल्या आहेत असं सांगितलं जातं. त्याचा अर्थ त्या वस्तू कदाचित या ऍडिक्शनच्या साठी वापरले गेले आहेत का काय. खोटं बोलणं, लबाड्या करणं, टोप्या लावणं याचं प्रमाण वाढायला लागतं. दीज आर द थिंग नाव की ऍडिक्शनच्या बाजूने अँटीना पालकांचा नेणाऱ्या गोष्टी कोणत्या, त्या या सगळ्या गोष्टी आहेत. ओके. नंतर ना बदललेली संगत, हे सुद्धा फार. माझ्या आधी ना त्याचे 2, 3, 4 ग्रुप्स होते त्याचे किंवा तिचे, आणि आता एकच ग्रुप प्रिफर करतो. आणि मग हे सगळं म्हणजे ना एकच लक्षण नाहीये. बघा मी काय म्हणतोय, या सगळ्या गोष्टी दिसायला लागल्या तर मग आपले अँटीना हे थोडे वर गेले पाहिजेत की पालक म्हणून आपल्याला कन्सर्न आहे. सो हे आपण डोक्यात ठेवलं पाहिजे. त्याच्या बरोबरच बोलतो की कन्फ्रंट कसं करायचं. तर तू काही घेतोयस असं कन्फ्रंट नाही करायचं. हा, तू काहीतरी ऍडिक्शन मध्ये अडकलायस, हा असं नाही कन्फ्रंट करायचं. कन्फ्रंट ओनली ऑन अवेलेबल डेटा. म्हणजे तुझ्या वागण्यामध्ये आम्हाला फरक दिसतोय, तुझ्या सवयींमध्ये आम्हाला फरक दिसतोय, तुझ्या परफॉर्मन्स मध्ये आम्हाला फरक दिसतोय. अँड ऑल दीज चेंजेस मेक अस कन्सर्न अँड वी नीड टू टॉक अबाउट इट.
पहिल्यांदा ना वी नीड टू टॉक अबाउट इट. पहिल्यांदा ट्रीटमेंट वगैरे बोलायचं नाही. पहिल्यांदा वी नीड टू टॉक अबाउट इट. मग ना बऱ्याच वेळेला कोऑपरेटिव्ह असेल तो मुलगा किंवा मुलगी किंवा कोऑपरेटिव्ह नसेलही, पण आपल्या बाजूने बोलायची तयारी आहे आणि आम्हाला तुला समजून घ्यायचंय, बोलायचंय, इथपर्यंत ते कन्फ्रंटेशन मर्यादित ठेवावं. मग समजा तो मुलगा आणि मुलगी बोलायला बसले आपल्या समोर, तर ना पुन्हा स्टार्ट विथ डेटा आणि स्टार्ट विथ पेरेंटल कन्सर्न. डोंट टॉक डिरेक्टली अबाउट ऍडिक्शन. ओके. Then say what according to you are the reasons for your current state of affairs. तुझ्या बाजूने काय काय कारण आहेत, आमच्या बाजूने आम्हाला काय काय कारण वाटतात. आता तुम्ही त्या कारणांच्या मध्ये नंबर 3 किंवा नंबर 4 ला ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस असं रेफर करा. आता तुम्ही ते वन ऑफ द फॅक्टर्स म्हणून रेफर करताय. त्याच्यामुळे ना तो डिफेन्सिव्ह वरती जाण्याची शक्यता कमी. If you start with addiction, na, the person, see, it is a disease of denial. Right. सुरुवात केली तर तो डिनायल वरती जाण्याची शक्यता जास्त आहे. आता तुम्हाला काय करायला पाहिजे, वन ऑफ द कन्सर्न्स, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही केल्यावरती मग त्याला तिथपर्यंत तुम्हाला आणता येईल. मग आता त्यासाठी आम्ही तुझे आईबाप आहोत, आम्हाला तुझ्याबद्दल काळजी आहे, बट ऍट द सेम टाइम वी आर इमोशनली इन्व्हॉल्ड इन यू क्वाईट अ बिट, और खूपच इन्व्हॉल्ड आहोत तुझ्यामध्ये. म्हणून ना आपण या बाबतीतल्या एखाद्या तज्ञाचा जो फॅमिलीच्या बाहेरचा आहे याचा पहिल्यांदा सल्ला घेऊया का. आता तज्ञ ही नंतर बोलला तरी चालेल. फॅमिलीच्या बाहेरचा विश्वासाचा माणूस हा फॅमिलीचा मित्र असू शकतो, त्याचे एखादा टीचर असू शकतो, फॅमिली डॉक्टर असू शकतात. त्यांच्यापर्यंत पहिल्यांदा कदाचित तो मुलगा किंवा मुलगी पालकांसमोर जे बोलू शकत नाहीये ते या तिसऱ्या माणसाच्या समोर बोलू शकते, जो विश्वासाचा हवा. मग त्याच्या मार्फत ट्रीटमेंटचा पर्याय येऊ दे. ट्रीटमेंट म्हणजे प्रोफेशनल हेल्पचा पर्याय. आणि मग प्रोफेशनल हेल्प कुठे काय द्यायची ते बघा. मी मुद्दामून एवढ्यासाठी सगळं डिटेल सांगितलं कारण बऱ्याच वेळेला पालकांना माहित नसतं. पालक खूप एकदम हे होतात, अलार्म होतात आणि त्यांच्या पुढे ना हा ऍडिक्ट झालेला आहे, हा पुढे इथे येते. आणि जर ऍडिक्शनची हिस्ट्री वगैरे असेल घरामध्ये तर खूपच जास्त त्यांची काळजी नॅचरली वाढते. म्हणून स्टेप बाय स्टेप कसे जा हे पालकांना सांगणं फार गरजेचं आहे. माधवी. हो हो, नाही खूपच आहे. हे जे टिप्स फारच उपयुक्त आहे सगळ्या पालकांना, शिक्षकांना आणि मुलांनाही. मी म्हणेन की तुमच्या आजूबाजूला तुमच्या मित्रमंडळीतही असे लोक असले की ज्यांच्या बिहेवियरमध्ये असा बदल तुम्ही ऑब्झर्व करताय, तर आता डॉक्टर आनंदकडनं ज्या टिप्स मिळाल्या त्याचा वापर नक्की करा. पुढचा प्रश्न जो आहे तो थोडासा समाजाच्या रोलबद्दल आहे. व्हॉट काइंड ऑफ रोल द सोसायटी इज प्लेईंग इन दिस फील्ड ऑफ ॲडिक्शन. त्याच्यातला पहिला भाग आहे की सोशल प्रेस्टीज, सोशल ड्रिंकिंगला देर इज म्हणजे चांगल्या प्रकारे त्याच्याकडे बघितलं जातं आणि कुठल्याही प्रकारचं सेलिब्रेशन असो, कुठल्याही प्रकारचं चांगली गोष्ट घरात घडली तर त्याच्यासाठी किंवा मित्रमंडळीसुद्धा एकमेकांशी भेटतात तेव्हा त्याच्यामध्ये अल्कोहोल असणं हे एक प्रेस्टीजची गोष्ट समजल्या जाते. हा एक भाग आहे. आणि दुसरा भाग एकीकडे सोशल टॅबू आहे. म्हणजे आपल्या घरात इफ देर इज सम अल्कोहोलिक पर्सन वी डोंट वॉन्ट टू रिव्हील दॅट आणि त्याच्यामुळे ट्रीटमेंट मिळायला विलंब होतो आणि सगळ्या सोसायटीकडनं हा एक टॅबू असल्यामुळे त्या माणसाबद्दल वाईट बोललं जातं, जजमेंटल होते सोसायटी आणि त्याच्यामुळे ट्रीटमेंट मिळायला विलंब होतो. तर ह्या सोसायटीच्या रोलबद्दल तुझं काय म्हणणं आहे? तुझं म्हणणं मला पूर्णपणे मान्य आहे. कारण ना सोसायटी जी आहे ना ती डबल स्टँडर्ड मध्येच वागते सहसा. कारण सोसायटी ही जरी दिसायला एकसंध दिसली तरी त्या सोसायटीमध्ये खूप सारे लेयर्स असतात आणि त्या प्रत्येक लेयरचे स्वतःचे असे हितसंबंध असतात. त्यामुळं सोसायटी इज व्हेरी अनलाइकली टू कम आउट ओनली अगेन्स्ट ऍडिक्शन. असं झालेलं आहे. मी तुला माझा अनुभव सांगतो. ब्राऊन शुगर हे एक व्यसन या 40 वर्षात एकमेव कदाचित असं आहे की ज्याला ना कुणीच थारा दिला नाही, त्याला रिस्पेक्टेबिलिटी मिळाली नाही, त्याला समाजाने नाकारलं. आमच्या सारख्या लोकांनी, संस्थांनी ते व्यसन नवीन असतानाच जी काही त्याच्यावरती प्रबोधन केलं म्हणा, जे काही आम्ही लिहिलं बिलं, काय माध्यमं वापरली, पण इन लास्ट 40 years ब्राऊन शुगर हे एकमेव व्यसन असं आहे
की ज्याला प्रतिष्ठाही मिळाली नाही आणि ज्याच्या प्रबोधनाचा परिणामही झाला. म्हणजे 40 वर्षामध्ये ब्राऊन शुगरचे पेशंट कमी होणं हे फक्त एकाच व्यसनाबद्दल झाले. हा, तर त्यामुळे त्याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा सार्वत्रिक नकार असतो ना व्यसनाला, तेव्हा ते ताब्यात येऊ शकतात. आता सार्वत्रिक नकार नसणारी व्यसनं कुठली आहेत असं जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठं तंबाखू आहे. तंबाखूला ना अल्कोहोल पेक्षाही सोशल सँक्शन जास्त आहे. तंबाखू आता शिष्टाचाराचा भाग आहे. 2 माणसं गावामध्ये कुठेही गावामध्ये काय बघा ना तुम्ही जाऊन की ज्यांची काढतात पहिल्यांदा चुना आहे का विचारतात. ओळख कशी करून घ्यायची, तो ओळख चुना मागून करून घेतात ना. हा शिष्टाचार झालाय. चुना आहे करावं, मग हा त्याला देतो, तो याला देतो, ते गप्पा मारतात बस येईपर्यंत. म्हणजे तंबाखू हा तर आपल्या शिष्टाचाराचा प्रचंड मोठा भाग आहे. म्हणजे दारू तर नंतर आली आणि दारू आहेच, म्हणजे ती शिष्टाचाराचा भाग बनलीच आहे किंवा ती एकंदर आपल्या सोशल एटिकेट्सचा भाग बनली आहे आपण म्हणू. हा, की अरे म्हणजे तुमच्याकडे ड्रिंक्स नाहीत का, म्हणजे तुम्ही ड्रिंक सर्व नाही का करत, म्हणजे तुम्ही काहीतरी गोंधळ करताय किंवा तुमच्याकडे मग तुम्ही भयंकर ट्रॅडिशनल आहात वगैरे असं तुमच्याकडे बघितलं जातं. तो भाग आहे. सो मुद्दा त्यातला असा आहे की ज्या वेळेला when you take consumeristic lifestyle, तुम्ही जेव्हा एक पाश्चात्य पद्धतीची कंझ्युमरिस्टिक लाईफस्टाईल घेता तेव्हा त्या लाईफस्टाईलचा भाग म्हणून सुद्धा काही ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेसचं सेवन हे तुमच्या घरात येतं. आणि म्हणजे आपल्याला खरं म्हणजे कशाचा विचार करायला पाहिजे तर लाईफस्टाईलचा विचार करायला पाहिजे, फक्त दारू पिण्याचा नाही. लक्षात आलं? म्हणजे कुटुंबाने कसला विचार करायला पाहिजे, आम्ही अल्कोहोल सर्व करतो का नाही करतो एवढाच विचार करून नाही चालणार. हाऊ कंझ्युमरिस्टिक इज अवर लाईफस्टाईल, किती चंगळवादी आमची राहणी आहे, त्याचा भाग म्हणून अल्कोहोल घुसलेला आहे ना आपल्या दिवाणखान्यात, आपल्या किचन मध्ये. त्यामुळे वी नीड टू थिंक अबाउट लाईफस्टाईल, नॉट ओनली ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस. जर समाजाने लाईफस्टाईलचा विचार करायला सुरुवात केली तर त्याचा एक भाग म्हणून मग व्यसनाकडे नेणारे पदार्थ आणि या सगळ्याच्या बाबतीत समाजाला बघता येईल. आता पुढचा मुद्दा असा आहे की माणसाच्या इतिहासात समाजाने दुटप्पी वागणं सोडलं आहे असं आपल्याला बहुतेक वेळा कधीच दिसत नाही. म्हणजे उज्ज्वल इतिहास आहे. समाजात सतत दुटप्पी वागलेला आहे आणि म्हणून तर त्या क्षेत्रातल्या लोकांना सतत त्या क्षेत्रामध्ये काम करायला लागले. दुटप्पीपणा ओळखणं स्वतःचा स्वतः आणि त्यातलं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करणं. बघा मी काय म्हणतो, तुम्ही दुटप्पीपणा ओळखा आणि त्यातलं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करा. हे जरी समाज म्हणून, आणि समाज म्हणजे आपणच ग, समाज म्हणजे असं काय वेगळं आहे का, समाज म्हणजे तुम्ही आपण अगदी घालवला नाही. आपण माणसं धरून चालू, आपण नाही घालवू शकणार. ठीक आहे ना, तो मिनिमाइज तरी करायचा प्रयत्न करू आपण. तो दुटप्पीपणा तेवढं तरी आपल्याला करता येणं शक्य आहे. माधवी, हा, म्हणजे याच्यात 2 हे आहे की आपण जी लाईफस्टाईल पाश्चात्यांची त्याचं अनुकरण केलं, त्याच्यातल्या बाकीच्या गोष्टी जरी असल्या लाईफस्टाईलच्या तरी त्याच्यातला अल्कोहोल हा भाग ॲडिक्शनकडे निसरड्या वाटेवर नेतो. हा एक गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट की टॅबू असल्यामुळे ज्या माणसाला ट्रीटमेंटची गरज आहे तो ट्रीटमेंटपर्यंत पोचत नाही. म्हणून ह्या 2 भावना मला तीव्र वाटल्या. अर्थात ते तू ॲड्रेस केलेलंच आहे. त्याच्यानंतर NGO म्हणून किंवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या मनात, माझ्याही मनात हा प्रश्न आहे की हे जे अवेअरनेसचे आम्ही कार्यक्रम घेतो किंवा अवेअरनेसचे काही उपक्रम घेतो तर ते किती लहान वयापासून सुरू करायला पाहिजे. म्हणजे एक प्रश्न असाही आहे की जे आपण निकोटीनच्या ज्या आम्ही स्लाईड्स दाखवतो किंवा दाखवल्या जातात त्याच्यात कॅन्सरच्या अशा भयावह स्लाईड्स असतात. तर मुलांच्या मनावर त्याची एकदम भीती बसेल का, लहान कोवळ्या मनाच्या मुलांना, कोवळ्या वयाच्या मुलांना त्याची एखाद्या प्रकारचा भयगंड निर्माण होऊ शकतो का, तो हे आम्ही कसं वागायला पाहिजे आणि किती लहान वयापासून हे प्रश्न आम्ही हाताळायला पाहिजे. छान प्रश्न. पहिली गोष्ट अशी आहे ना की भीती नावाची भावना प्रबोधनासाठी फार काळ काम करू शकतच नाही.
भीती या भावनेलाच ती मर्यादा आहे. त्यामुळे फक्त भीतीच्या बळावरती तुम्ही प्रबोधन नाही करू शकत. कारण फक्त भीती पसरवली की काही माणसं म्हणतात की या भीतीच्या पलीकडे काय आहे आणि मग त्या भीतीच्या पलीकडे जायला बघतात माणसं. आणि त्या भीतीच्या मधून काय निर्माण होतं की त्या विषयाची योग्य माहिती सुद्धा घेतली जाते. कारण तो विषयच मग टॅबू बनतो भीतीमुळे. त्यामुळे भीती ही जपून वापरायची भावना आहे. वापरायचीच नाही असं मला म्हणायचं नाही, पण ती जपून वापरायची भावना आहे प्रबोधनामध्ये. हे प्रबोधनातल्या सगळ्या लोकांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. मग आता कुठल्या भावना वापरल्या पाहिजेत प्रबोधनासाठी? तर प्रबोधनासाठी आपल्याला पुन्हा मगाशी तू म्हणालीस तशी परत एम्पथी वापरली पाहिजे. की तुम्हाला जर समजा अँटी टोबॅको अशा तऱ्हेचा शाळेतल्या 8, 9, 10 वर्षाच्या मुलांना अँटी टोबॅको संदेश द्यायचा आहे, तर मग तो संदेश देणारं रोल मॉडेल मोठं असून कसं चालेल? तुम्ही ते रोल मॉडेल त्यांच्या वयातलं असलं पाहिजे. त्यांच्या वयातल्या रोल मॉडेलच्या जगण्यातून त्याला दिसणारं ऍडिक्टिव्ह बिहेवियर तुम्ही दाखवलं पाहिजे. आणि मग त्याच्याबद्दल काय काय विचार येतात मनामध्ये आणि मग त्या विचारांना ती अॅनालिटिकल चाळणी कशी लावायची, असं जर तुम्ही कल्पक पद्धतीने जर तुम्ही साहित्य तयार केलं प्रबोधनाचं, तर त्याचा तुम्हाला खूप फायदा होईल ना. मी तुला एक सोपं उदाहरण सांगतो. मी अशा तऱ्हेचे माझ्या डोक्यात आहेत या फिल्म्स, त्या आता कधी तयार होतील मला माहित नाही, पण एक उदाहरण सांगतो तुला तंबाखूचं. की एक 9-10 वर्षाची मुलगी आहे, ती 4वी-5वी मध्ये आहे आणि तिच्या वडिलांची पानाची गादी आहे. म्हणजे आपल्या मुंबईमध्ये पानाच्या गाद्या असतात बघ, सगळी विड्याची पानं ठेवली असतात, सुपारी, तंबाखू, सिगारेट सगळं ठेवलेलं असतं आणि त्याच्या मागेच ते लोक राहतात. दुकान असतं फ्रंटेजला आणि दार कम खिडकी असते आणि वडील तिचे असतात ते येऊन बसतात पाठच्या घरातून इकडे, जेवायच्या वेळेला जातात. आणि ते या मुलीला काय करतात, ते या मुलीला जेव्हा कोणी नसतं तेव्हा तिला बसवतात. मग ती मुलगी ना या सगळ्यांना तंबाखू आणि हे सगळे देते आणि ती ऑब्झर्व करायला लागते की येणारे लोक कोण आहेत, ते कसे येतात. ही फिल्म आहे बरं का, ही फिल्मची पटकथा आहे. मग आता इथं काय केलं की इथं या मुलीच्या वर्ल्ड व्ह्यू मधनं नॅचरली तिला दिसायला लागलं. आता तिचा प्रॉब्लेम असा आहे की या तंबाखू आणि या सिगरेटच्या विक्रीतूनच तिची फी भरली जाते, तिचं शिक्षण दिलं जात आहे. मग आता ती त्याच्याकडे कशी बघणार? आता मी म्हणजे अख्खी माझी पटकथा सांगत नाही, पण तुझ्या लक्षात येईल की दिस इज द वे प्रबोधन हॅज टू गो. की या सगळ्याकडे बघण्याचे इश्यूज काय काय ते कोणाच्या वर्ल्ड व्ह्यू मधनं बघितले पाहिजे. अशा जर सेन्सिटिव्ह फिल्म्स, म्हणजे मला असं वाटतं प्रचारकी खूप काम झालंय ऍडिक्शन मध्ये, सेन्सिटिव्हिटीचं काम नाही झालं. हे सेन्सिटिव्हिटीचं काम होणं ही गोष्ट वेगवेगळ्या वयासाठी व्हायला पाहिजे. आणि तुम्हाला जर आज विचारशील तर सवयी चांगल्या म्हणजे आरोग्याच्या आणि अनारोग्याच्या या तऱ्हेचे इनपुट 5 वर्षापासून जायला हरकत नाही. आज महानगरी मुलांच्या सवयी म्हणतोय आम्ही, मी त्याला ऍडिक्शन म्हणत नाही. सवयी आरोग्याकडे नेणाऱ्या, सवयी आरोग्यापासून दूर नेणाऱ्या, ह्याच्यामधून तुम्ही ते द्यायला सुरू करा ना 5 वर्षापासून, काहीच हरकत नाही. तुम्ही ते किती क्रिएटिव्हली करताना ही गोष्ट फार महत्वाची. ते फार प्रचारकी होतं आपलं आणि ते प्रचारकी झालं ना की मग ते तू म्हणालीस तसं ते फोटोग्राफ, सिगरेटच्या पाकिटांवरती ते फोटोग्राफ्स हे केले ना, छापलेत बघा, त्या कॅन्सरचे हे असतात. माझे पेशंट काय करतात माहिती तुला, ते त्या विकणाऱ्यालाच सांगतात की त्याच्यावरती कागद लावून टाक विकतानाच. म्हणजे तो दुकानदारच त्या सिगरेटच्या पाकिटावरती कागद लावतो बरं का, यांनी सांगितलेलं असतं. म्हणजे यांना ते बघायचं पण नसतं, मग ते मुक्तपणे सिगरेट ओढतात. काय माणसं आयडिया काढतात बघ. तुम्ही ते लावलं सगळं दिसणार. बरं त्याचा हा ग्राहक आहे ना, तो याला कशाला नाही म्हणेल, तो मस्तपैकी त्याला बाहेरून असं छानपैकी कागद वगैरे लावतो आणि याला सिगरेट देतो. म्हणजे हाऊ सेन्सिटिव्ह वी नीड टू बी इन क्रिएटिंग दॅट मटेरियल इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. आणि ते काय माहितीये, हे कधी होईल हेही तुला मी सांगतो. या तऱ्हेच्या प्रबोधनामध्ये ना आपण जी क्रिएटिव्हली खूप चांगली मंडळी आहेत ना त्यांना उतरवलं पाहिजे, तर ते होईल. म्हणजे आम्ही मुक्तांगणने मुक्ती
या नावाची एक फिल्म सुमित्रा भावे आणि सुनील सुठणकरांनी आमच्यासाठी तयार केली होती मुक्ताकडसाठी. ही फिल्म इतकी सुंदर त्या ब्राऊन शुगरच्या दिवसामध्ये झाली होती की ती फिल्म म्हणून सुद्धा इट स्टँड्स. तर ती गोष्ट फार महत्वाची आहे की तुम्ही मटेरियल तयार करताना त्यातलं सेन्सिटिव्हनेसचा भाग, इट हॅज टू बी अ गुड क्रिएटिव्ह वर्क, इट शुड ऍड्रेस मेनी इमोशन्स. असं जर केलं तर त्याचा जास्त परिणाम होईल. माधुरी, एक 2-3 प्रश्न अजून आहेत. त्याच्यातला सध्याच्या परिस्थितीला रेलेव्हंट प्रश्न आहे की विथ कोरोना ऑल अराउंड अस, what are going to be the future challenges in the field of addiction? There is lot of loneliness, lot of depression around us, then joblessness, and people are really scared. How should we prepare ourselves as a family, as a person, as an institution to face these new challenges? a very important question. We need to understand that mental health is going to be a very important factor in the next 2 years for the world. The way world economy is collapsing, the way because of economic instability, even families are disintegrating and are likely to disintegrate, and with severe restrictions on your buying power, the lifestyle is also going to suffer. With all this, we are going to see a mental illness epidemic very soon, and we people who are working in the field have already started seeing it. त्यामुळं आपल्याला ऍडिक्शन ऍज अ पार्ट ऑफ दॅट मेंटल इलनेस एपिडेमिक असं याच्याकडे पाहायला लागणार आहे. कारण जितकं डिप्रेशन वाढेल, जितक्या एन्झायटीज वाढतील, तितका ऍडिक्टिव्ह सबस्टन्सेसचा यूज वाढणारे, अब्यूज वाढणारे, प्रमाणामध्ये डिपेंडन्स वाढणार. राईट. त्यामुळे ही सगळं जे येणारं चक्र आहे त्यासाठी आपल्याला एकतर ऍडिक्शन्स विल हॅव टू बी मेड अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ दी टोटल ओव्हरऑल मेंटल हेल्थ अवेअरनेस कॅम्पेन्स. म्हणजे मेंटल हेल्थ अवेअरनेस कॅम्पेन्स मध्येच ऍडिक्शन आता इन्व्हॉल्व्ह करायला पाहिजे की वेगवेगळ्या एन्झायटीज, डिप्रेशन्सना तुम्ही सामोरं कसे जा. आत्ताच्या काळामध्ये हाऊ इमोशनल मॅनेजमेंट इज इम्पॉर्टंट, हाऊ यू शुड हंट फॉर more and more innovative alternatives to cope up with the reality. ह्या सगळ्यामध्ये आपल्याला ऍडिक्शनला बसवायला पाहिजे. म्हणजे ऍडिक्शन रिलेटेड वर्क हॅज टू बी अ पार्ट ऑफ द लार्जर मेंटल हेल्थ कॅम्पेन, हे मला दिसतंय. आणि त्याचं कारण असं आहे महत्वाचं की पुन्हा अल्कोहोल सारखी जी गोष्ट आहे ना, तिच्यामुळे डिप्रेशन येतं आणि डिप्रेस माणसं अल्कोहोलकडे वळतात. म्हणजे हे किती वाईट आहे. म्हणजे हे दोन्ही बाजूने त्रासदायक आहे ना. विशेष सायकल. आपल्याला या सगळ्याचा अनेक पद्धतीने विचार करावा लागणार आहे. म्हणजे द रिलेशनशिप बिटवीन अल्कोहोल अँड डिप्रेशन आणि त्याचे वेगवेगळे अँगल्स हे सांगणारीच एखादी फिल्म करावी लागेल. ते लोकांना सांगायला लागेल की अरे जर तुला खूप डिप्रेशन आलं तर तू जे दारू पितोस त्याच्यामुळं ना तू फक्त त्या एका स्टेज मध्ये ते डिप्रेशन विसरतोस, पण ते डिप्रेशन कमी नाही होत. मग डिप्रेशन कमी होणं आणि डिप्रेशन विसरणं ह्याच्यातला नेमका फरक आहे. हे आपल्याला लोकांना सांगायला लागणार की डिप्रेशन कमी करण्याचे प्रयत्न करूया, डिप्रेशन विसरण्याचे प्रयत्न नको करू. सगळे ऍडिक्शन्स तुम्हाला नकारात्मक भावना विसरायचा तोही भासत असतो. तुम्हाला तुमच्या निगेटिव्ह भावना तुम्ही विसरला आहात असं काही काळापुरतं वाटतं. त्या तुम्ही खरं म्हणजे कायमच्या पण विसरत नाहीत. आणि म्हणजे तुम्हाला परत काय होतं, या भावना विसरल्यासारख्या वाटायच्या असतील तर मला परत ती गोष्ट घेतली पाहिजे, मला दारू घेतली पाहिजे, मला कॅनॅबिस घेतलं पाहिजे, हे सगळं होणार. त्यामुळे आपल्याला या सगळ्याचे जे पैलू आहेत वेगवेगळे त्याच्यावरती आपल्याला मटेरियल तयार करावं लागेल. हे जे कॉमन मेंटल हेल्थ इलनेस, कॉमन मेंटल डिसीजेस आम्ही म्हणतो, त्याच्या बरोबर ऍडिक्शनला लावून कोणाला ट्रीटमेंटसाठी तयार करावं लागेल तर एव्हरी जनरल प्रॅक्टिशनर विल हॅव टू बी ट्रेन. एव्हरी जनरल प्रॅक्टिशनर. म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये ऍडिक्शनची ट्रीटमेंट ही सायकॅट्रिस्ट लोक करूच शकणार नाहीत, इतका त्यांच्यावरती लोड येईल.
काउन्सिलर लोक नाही करू शकणार. आज आमच्या मुक्तांगण मध्ये या सगळा कोरोना काळ चालू असूनही वेटिंग लिस्ट आहे. म्हणजे आम्हाला काही काळासाठी आम्ही ऍडमिशन बंद केल्या, पण आम्हाला जसं लॉकडाऊन कमी केला तसे आम्हाला ऍडमिशन परत चालू कराव्या लागल्या. ही गोष्ट काय दर्शवते की ज्या वेळेला दुकानं बंद होती त्यावेळेला तुमची फक्त सप्लाय रिडक्शन होतं, मनामध्ये डिमांड रिडक्शन नव्हतं ना झालं. दुकानं उघडल्या काय झालं ते आपण पाहिलं ना सगळ्यांनी. आपण सगळ्यांनी त्या गोष्टी अनुभवल्या. मग आता या पुढच्या काळामध्ये आपल्याला ऍडिक्शनच्या ट्रीटमेंटचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जनरलायझेशन करावं लागणार आहे. इन द सेन्स all medical practitioners or general practitioners will have to be trained not only for addiction but for all common mental health disorders. Anxiety असेल, डिप्रेशन असेल, ऍडिक्शन असेल, पॅनिक डिसऑर्डर्स असतील, पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स असतील, या सगळ्यांच्या कॅप्सूल्स आपल्याला मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स पर्यंत न्याव्या लागतील. आणि त्या नेण्यासाठी ही जाग आपल्याला येणं फार गरजेचं आहे. ते करायचं असेल तर याच माध्यमांचा वापर करून आपल्याला ऑनलाईन ट्रेनिंग प्रोग्राम्सचं सॉफ्टवेअर बनवायला लागेल. आज सगळ्या ज्यांना शक्य आहे त्या एनजीओनी लोकांनी तिथे पैसे घालण्याची गरज आहे. अतिशय कमी पैशामध्ये आपण या माध्यमांचा वापर करून भारतातल्या प्रत्येक जीपीला ट्रेन करू शकतो. हे करायला पाहिजे. लुक ॲट थिंग्स ऑन अ लार्जर कॅनव्हास. आणि हा एक 20-30 तासाचा अभ्यासक्रम तयार करून लावणं ही गोष्ट कधी होणार आहे? जेव्हा 100-150-1000 लोक आत्महत्या करतील त्याच्यानंतर. म्हणजे आपल्याला हे बघायला पाहिजे ना. आज त्या पंजाबमध्ये किती लोक त्या दारूने गेले आपल्याला कळतंय लॉकडाऊनच्या नंतर. या तऱ्हेच्या गोष्टी घडत असताना आपल्याला म्हणजे हे उपाय आहेत, हे उपाय सोपे आहेत, हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. त्याच्यासाठी पैसे घालायची गरज आहे आज कुणीतरी. आणि त्या लोकांना एकत्र करून अशा तऱ्हेच्या त्यांच्या मार्फत या सगळ्या गोष्टी व्हायला पाहिजे. हे जर आपण केलं तर येणाऱ्या काळातल्या या पुढच्या एपिडेमिकला आपण काही प्रमाणामध्ये तोंड देऊ शकू. आणि त्या कामामध्ये रोटरी सारख्या एनजीओने पूर्णपणे पुढाकार घेतला पाहिजे. खूप चांगलं हे सांगितलं. माझं पुढच्या प्रश्नाचं उत्तरही याच्यात खरं म्हणजे मिळालं की रोटरी किंवा बाकीच्या शैक्षणिक संस्था जिथे मुलं मोठ्या प्रमाणात असतात अशा प्रकारच्या एनजीओनी काय करायला पाहिजे. पण हे उत्तर बऱ्यापैकी तू दिलं आहे. आणि ह्या आत्ता जे काही तू सांगितलंस त्याच्यातनं या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात आलं, त्याची व्यापकता लक्षात आली. आणि रोटरीसारखी एनजीओ तर जिने पोलिओसारखा अगदी सर्व दूर पसरलेला प्रश्न हाताळला आहे. तर आम्ही रोटरी म्हणून या प्रश्नाकडे सुद्धा आता बघणार आहोत. आणि ज्या प्रकारे ट्रेनिंग मॉडेल्स तयार करायला पाहिजे तसे करायचा प्रयत्न मी नक्की करू. एक शेवटचा प्रश्न की आनंद, तुला या क्षेत्रामध्ये म्हणजे व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रामध्ये ऑलमोस्ट 40 वर्षाचा एवढा विस्तृत अनुभव आहे. तर ह्या अनुभवातनं आता तुला आम्हाला सगळ्यांना विद्यार्थ्यांना काय सांगायचं आहे? तुझे अनुभव कशा प्रकारे तुला शेअर करायचे आहेत आमच्याशी असं मला विचारायला आवडेल. व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना तुला आश्चर्य वाटेल पण माझा सगळ्यात मोठा अनुभव किंवा माझं लर्निंग हे आहे की माझा माणुसकीवरचा विश्वास वाढलाय. आणि ज्या डॉक्टर सुनंदा अवचट, डॉक्टर अनिता अवचट यांच्या सोबत मी काम करत होतो, आम्ही मुक्तांगण सुरू केलं 86 साली. तर आज त्याला आता 34 वर्ष होत आहेत. तर सुनंदा नेहमी असं म्हणायची की देर इज नो होपलेस केस ऑफ ऍडिक्शन. या ऍडिक्शनची होपलेस केस नसतेच. आणि हा जो बिलीफ आहे हा बिलीफ फार उपयोगाला आला आम्हा सर्वांना. मुक्तांगणचं काम करत असताना कुठे उपयोगाला आला तर आपल्याला जी ऊर्जा लागते या क्षेत्रामध्ये काम करायची. सो अनलेस यू बिलीव्ह ऑन द बेसिक ह्युमन गुडनेस यू कॅनॉट वर्क इन दिस फील्ड. राईट. म्हणजे तुम्ही अशा लोकांच्या बरोबर काम करता की ज्यांनी माणुसकीचा तळ गाठलेला असतो. म्हणजे इतक्या वाईट गोष्टी केलेल्या असतात, इतक्या लोकांना त्रास दिलेले असतात. आमच्याकडे गुन्हेगार आहेत, आमच्याकडे व्हायलंट झालेले लोक आहेत, असे सगळे लोक आहेत. म्हणजे माणुसकी किती रसातळाला जाऊ शकते याचं एक उदाहरण आम्ही एका बाजूला बघतो. पण दुसऱ्या बाजूला यातले अनेक जण
ज्या पद्धतीने त्यांनी स्वतःच्या जीवनाला पुन्हा एकदा आकार दिला, ते पुन्हा एकदा आयुष्यामध्ये आले, तो प्रवास बघताना मात्र माणुसकीवरचा आणि माणसाच्या चांगुलपणावरचा विश्वास दृढ झाल्याखेरीज राहत नाही. म्हणजे मला असं वाटतं की ऍडिक्शन हॅज शोन मी द बेस्ट अँड द वर्स्ट ऑफ लाईफ. आणि मला त्यासाठी महत्व अशासाठी वाटतं की आता आपली जी पॅन्डेमिक आहे, याच्या पुढे येणारी जी क्रायसिस आहे, दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू शो अस द बेस्ट अँड द वर्स्ट इन ह्युमन बिंग. कारण कुठल्याही पॅन्डेमिक नंतर या सगळ्या गोष्टी होणार आहेत. त्यामुळं आपल्याला आता या चांगुलपणावरती भर देणं ही गोष्ट फार महत्वाची आहे. की जे मला या ऍडिक्शनने शिकवलं, मला असं सांगितलं की अरे याचा वेळ अजून यायचा आहे, त्याचा वेळ जोपर्यंत येत नाही ना तोपर्यंत तुला काम करायचं, आणि प्रत्येकाची वेळ ही तुझ्या सांगण्याप्रमाणे येणार नाही. त्यामुळे आम्ही ऍडिक्शन मध्ये नेहमी म्हणतो की वेळ आली पाहिजे आणि हात मिळाला पाहिजे. तर आपण हात घेऊन उभं राहायचं, पण त्याची वेळ आली की आपला हात तिथं असला पाहिजे. हे जर आपण शिकलो या सगळ्यामधून, तर आपल्याला असं दिसतं की अगदी होपलेस मधून सुद्धा एक माझा अनुभव तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर शेअर करतो. आणि म्हणजे हे होपलेस मधून आपण कसे येतो. एक माझा पेशंट होता, ब्राऊन शुगरचा पेशंट होता. तो सतत ऍडमिट व्हायचा, कुठे कुठे बरा झाला की परत रिलॅप्स व्हायचा, परत ऍडमिट व्हायचा, परत रिलॅप्स व्हायचा. त्याच्या आई वडिलांनी त्याला घरातूनच काढून टाकला. तो फुटपाथ वरती राहिला. एक 20-25 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. फुटपाथ वरती राहायला लागला आणि मग फुटपाथ वरती चोरामाऱ्या करायला लागला, कारण त्याला त्या गरजेसाठी पैसे हवे असायचे. मग तरी त्याला असं वाटलं की आता मला सोडलं पाहिजे, म्हणून तो दादरला, त्यावेळेला शिवाजी पार्कला माझा दवाखाना होता, कन्सल्टिंग रूम होती. तर माझ्याकडे आला की सर मला मदत करा. मी म्हटलं मी तुला आतापर्यंत खूप वेळा मदत केली आहे, आतापर्यंत आपल्याला त्याचं फळ मिळालेलं नाहीये, पण आपल्याला आता जर प्रयत्न करायचे असतील तर तू आणि मी मिळून काहीतरी नियम तयार करूया का? तू म्हणाला हो करूया. म्हटलं बघ, तू आता रस्त्यावरती राहतोयस, तर ना मी तुला काय मदत करू शकतो हे मी तुला सांगतो. म्हणे तर मी तुला तुझ्या विड्रॉलची सगळी औषधं माझ्याकडून देतो, मात्र तू एक दिवस आड संध्याकाळी माझ्या ओपीडीला यायचं आणि मी तुला पुढच्या 1.5 दिवसाचे डोस फक्त देणार, तेही गोळ्या काढून देणार, कारण त्या तू विकू शकतोस. तू चांगला आहेस, पण तुझा जो आजार आहे तो वाईट आहे, म्हणून मी तुला त्या गोळ्या तशा पद्धतीने देणार. दुसरी गोष्ट म्हटलं, माझ्या कन्सल्टिंगच्या शेजारी एक खानावळ, तिकडे तुला 2 वेळचं जेवण मिळेल असं मी बघणार आणि त्याचे पैसे मी देणार. हे मी तुला मदत करणार. तू दर 1 दिवस आड माझ्याकडे फॉलोअपला यायचं, आणि नाहीतरी तू आता फुटपाथवर राहतोच आहेस, ती मदत मी तुला आता करू शकत नाही. पण तू जर पुढचे 15 दिवस चांगला राहिलास तर मग पुढचं मुक्तांगणचं काय करायचं, तुला ऍडमिट कुठे करायची आणि त्यासाठी शब्द टाकायचा का, हे मी तुझ्या वागण्यावरून ठरवेन. आता बघा, मी याच्यामध्ये त्याला मदत केली, याच्यामध्ये मी फर्म सुद्धा राहिलो, माझ्या मदतीच्या मर्यादा कुठल्या होत्या त्याही सांगितल्या, आणि जे मी करणार आहे ते मनापासून करणार आहे हे पण सांगितलं. ठीक आहे. पण त्याप्रमाणे हा मुलगा दर 1 दिवसाआड माझ्याकडे यायला लागला आणि त्याचं जेवण खाण्याची सोय मी केली. 10-1 दिवस चांगले गेले. चांगले म्हणजे त्याने काही कंझ्युम केलं नाही, तो माझी औषधं घेत होता सगळं. 11-12व्या दिवशी काय झालं, माझ्या ओपीडीला उशीर झाला रात्री आणि हा बसून होता बाहेर. तो शेवटी आला, तोपर्यंत शेजारची खानावळ बंद झाली. मग आता त्या काळामध्ये असे की खूप रात्री बाहेर खाण्याचे पदार्थ असायचे असं नाही. मग मी त्याच्यावरून बाहेर पडलो, मला दादर स्टेशनला जायचं होतं. आम्ही गप्पा मारत मारत निघालो. मग मी काय केलं, मग अशी म्हणत होता पानाची गादी, तर तशी पानाची गादी होती आणि त्या पानाच्या गादीवरती कॅडबरी पण मिळतात, चॉकलेट बिकलेट सगळंच मिळायचं. काय केलं, 2 असे कॅडबरीचे बार घेतले ना विकत, कारण म्हटलं काय की आता याला कॅलरी पण गेल्या पाहिजेत आणि पटकन काय काय खाता येईल. मग त्याला ते 2 कॅडबरीचे बार दिले आणि मग काय म्हणालो, चालत चालत खा म्हटलं माझ्यासोबत. मग त्याने ना मला एक तुकडा दिला बरं का, मग तो मी खाल्ला आणि मग आम्ही दादर स्टेशन कडे असे चालत गेलो. आता काय झालं, माझ्या समोर त्याने ते 2 बार खाल्ले. ते मी त्याला सांगितलं नाही, पण मला ते अपेक्षित होतं. मग मी काय केलं की दादर स्टेशनला गेलो आणि मी जाता जाता
त्याला तेवढ्यात मला एक केळीवाला दिसला, त्याला 6 केळी घेऊन दे. ते तुला नंतर आता हे झालं तर नेहमीप्रमाणे ते होईल. असं करून आम्ही ते 15 दिवस केले. ओके. त्याच्यानंतर हा मुलगा मुक्तांगणला आला आणि त्याच्यानंतर आज तो जवळजवळ 26 वर्ष सोबर आहे. क्या बात. आता जेव्हा त्याच्या सोब्रायटीला 10 वर्ष पूर्ण झाली त्यावेळेला माझा महिन्याचा दिवस होता मुक्तांगणचा, म्हणून मी तिकडे होतो. तर मी त्याच्या त्या मीटिंगला, त्याचा आम्ही त्याला सोब्रायटीचा बर्थडे म्हणतो, म्हणजे वाढदिवस त्याच्या नवजीवनाचा, तर त्याला हजर होतो. तर तेव्हा त्याने सांगितलं सगळ्यांना, आणि तेव्हाच मलाही कळलं, नाही तर मला कळायचा काही मार्ग नव्हता, की त्याच्या जीवनातला टर्निंग पॉइंट कुठला होता. तर मी त्याला कॅडबरी देणं हा होता. असं त्याने सांगितलं की तो त्यावेळेला म्हणाला की मला त्यावेळेला कळलं की डॉक्टरांची माझ्याबद्दलची आस्था किती जेन्युइन आहे, आणि मला आतापर्यंत सगळ्या डॉक्टरांनी गोळ्या औषधं दिली होती, पण कॅडबरी देणारे एकच डॉक्टर, तेव्हा यांचा विश्वास मला आता गमावता कामा नये. आणि तो माझा टर्निंग पॉइंट होता. आणि बघा, म्हणजे ह्याच्यात एम्पथी अँड फर्मनेस कॅन गो हँड इन हँड. महत्वाची गोष्ट त्यातली काय आहे की त्याच्या भावनांमध्ये वाहत न जायचं, पण त्याला योग्य ती मदत करायची. तर हा जो माझा अनुभव आहे, हा अनुभव आपल्या सगळ्यांसाठी खूप महत्वाचा आहे की आपल्याला ऍडिक्शन्स मध्ये काम करत असताना एका बाजूला फर्मनेस पाहिजे आणि एका बाजूला एम्पथी पाहिजे. या दोघांचं आपण जर योग्य ते मिश्रण करू शकतो तर मग जे सुनंदा म्हणत होती, देर इज नो होपलेस केस, तिथपर्यंत आपण येऊ शकतो. म्हणून व्यक्ती, समाज, शिक्षण संस्था, NGO सगळ्यांना ऍडिक्शनच्या क्षेत्रामध्ये ना एम्पथी ऑन वन साइड अँड असर्टिव्हनेस ऑन द अदर साइड, राईट, असा अप्रोच जर आपण घेऊन समाजापर्यंत गेलो तर तो व्यसनाधीनतेच्या, व्यसनमुक्तीच्या चळवळीसाठी खूप महत्वाचा अप्रोच ठरेल. बाकी नाही, फारच म्हणजे काय म्हणायचं, डोळे उघडणारी घटना आहे ही, आणि त्याच्यातनं बरेच मेसेजेस मिळाले. मला असं वाटतं हा प्रॉब्लेम इतका कॉम्प्लेक्स आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे, देर आर सो मेनी फॅक्टर्स इन्वॉल्ड इन इट की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गॅदर ऑल द इन्फॉर्मेशन अँड गॅदर ऑल द ॲडवाईस इन वन एपिसोड. Maybe we will need some more episodes with you, Dr. Anand. So we are hoping to get some more these kinds of insights from you in the future. Yes. So Thank you. Thank you very much. रोटरी क्लब ऑफ पुणे मेट्रो आणि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 तर्फे डॉक्टर आनंद तुमचे अगदी मनापासून आभार. आणि पुन्हा पुन्हा आम्ही बोलवत राहू, तेव्हा आम्ही हाक मारली तर आमच्या हाकेला उत्तर देऊन तुम्ही हजर व्हाल अशी खात्री आहे. आणि रोटरीला तुम्ही ज्या टिप्स दिल्या त्याच्यामधनं पण आम्ही बरंच काही शिकलो आहे. आणि आत्ताचा जो आमचा कॅम्पेन आहे, ही जी वेबिनार सिरीज से नो बोलो ना, याच्यामधून पण आम्ही याच्या माध्यमातून सुद्धा पुढे पुढे आम्ही जात राहू. याच्यामधले पुढचे कार्यक्रम आणि पुढचे वक्ते पण आपल्याकडे ठरवलेले आहेत बऱ्यापैकी. त्याच्यातला पुढचा कार्यक्रम असेल डॉक्टर अभय बंग, पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग, ज्यांचं गडचिरोलीला खूप मोठं काम आहे आणि व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रातही खूप वर्षानुवर्ष त्यांनी काम केलं आहे. त्यांच्या कार्यक्रमाची तारीख आम्ही लवकरच जाहीर करू. त्याच्याचबरोबर मुक्ता पुणतांबेकर, मगाशी डॉक्टर आनंदच्या बोलण्यामध्ये अनेकदा मुक्तांगणचा उल्लेख झाला, तर मुक्तांगणच्या संचालिका म्हणून मुक्ता पुणतांबेकर काम करत आहेत, त्या पण आपल्याबरोबर संवाद साधणार आहेत. डॉक्टर शिरीषा साठे या प्रसिद्ध सायकियाट्रिस्ट आहेत, अँड शी विल बी टॉकिंग मेनली ऑन द इंटरनेट ॲडिक्शन. अतुल अग्निहोत्री हे अल्कोहोलिक अनॉनिमसचे चा मोठा अनुभव आहे त्यांच्या पाठीशी, त्याच्यामुळे अल्कोहोलिक अनॉनिमस कसं काम करतं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या क्षेत्रातले कसे काम करतात, अँड हाऊ बेनिफिशियल दे आर फॉर ॲडिक्ट्स, दिस वी आर गोइंग टू सी. डॉक्टर रोहन बारटक्के विल बी मेनली टॉकिंग अबाउट ॲडिक्शन ऑफ निकोटीन. निकोटीनचं ॲडिक्शन सर्व तळागाळात, सर्व थरामध्ये, शाळा कॉलेजमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे, ग्रामीण क्षेत्रात आहे, शहरी भागात आहेत, आणि त्याचे परिणाम किती भयंकर होऊ शकतात हे सगळं आपण डॉक्टर रोहन बारटक्के यांच्याकडनं ऐकणार आहोत. याचबरोबर आमची रोटरी क्लब म्हणून अशी इच्छा आहे की विद्यार्थ्यांशी सुद्धा आम्हाला संवाद साधायचा आहे. तुमच्या मनामध्ये, विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये काय चाललं आहे, तुमच्या आजूबाजूला काय चाललं आहे, व्यसनाबद्दल, ॲडिक्शनबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, हे सगळं आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळे या प्रसिद्ध वक्त्यांच्या बरोबर तर ही सिरीज आम्ही करतच आहोत, पण मध्ये मध्ये आम्ही पॅनल डिस्कशन घेणार आहोत, काही स्पर्धा घेणार आहोत, काही निबंध स्पर्धा असतील, काही व्हिडिओ कॉम्पिटिशन्स असतील,
आणि या सर्वाची माहिती रोटरी क्लब ऑफ पुणे मेट्रो याच्या वेबसाईटवर आणि याच्या फेसबुक पेजवर तुम्हाला मिळेल. तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांनाही माझं असं आव्हान आहे की तुमच्या मनात जे काही आहे ते तुम्ही आमच्यापर्यंत पोचवा, जेणेकरून ज्यांना ज्यांना मदतीची आवश्यकता आहे त्यांच्यापर्यंत मदतीचा हात तुम्हाला आणि आम्हाला मिळून पोचवता येईल. आणि जे ॲब्यूजबद्दल सांगितलं तिथे से नो, बोलो ना हा मंत्र आपल्याला सगळ्यांपर्यंत पोचवता येईल. तर पुन्हा भेटूया आमच्या पुढच्या एपिसोडमध्ये पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग यांच्याबरोबर आमच्या वेबिनार सिरीजमध्ये से नो बोलो ना या. धन्यवाद.